मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम अभिनंदन करते हैं। आइए गीतों के द्वारा प्रभु के नाम की हम महिमा करेंगे। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य
पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ेंगे। ಒಂದು ತಿಮೋಥೆಯನ ಪುಸ್ತಕ पहली तीमुथियुस की पुस्तक 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3रा अध्याय ಅವನಿಗೆ 15 ವಚನ ವಾಸಿ 15 वचन पढ़िए। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। यदि मेरे आने में देरी हो, దేవుని వీటిలో నడపవేని భాగేని అడిగి परमेश्वर के घराने में कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे जान लेने के लिए இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன்। मैं इसे लिखता हूँ। அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாவே परमेश्वर का घराना जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாய் இருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। जो सत्य का खंभा और नींव है। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதின ஒரு வார்த்தை। ये प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा हुआ एक वचन है। தேவனுடைய வீட்டில் நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதிமுறைகளை குறித்து எழுதியிருக்கிறார்। यहाँ पर परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। தீமோத்தேயுவின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தை வாசிப்பீர்கள், यदि आप तीमुथियुस की चरित्र के विषय पढ़ोगे, தீமோத்தேயு ஒரு சிறிய ஆசியாவில் ஒரு சின்ன ஆசியாவில் பிறந்த ஒரு மனுஷன்। तीमुथियुस जो है एक छोटा एशिया में पैदा हुआ, जन्म हुआ एक प्रेरित है। தீமோத்தேயுடைய தகப்பன் ஒரு கிரேக்கன், तीमुथियुस का पिताजी यूनानी है தீமோத்தேயுடைய தாய் ஒரு யூத ஸ்திரீ, और तीमुथियुस की माताजी एक यहूदी स्त्री हैं। சிறு வயதிலேயே தீமோத்தேயு தகப்பனாரை இழந்து ஓடினார்। बचपन से ही तीमुथियुस जो था वो अपने पिता को खो बैठा। தீமோத்தேயுவை வளர்த்தது தீமோத்தேயுவின் தாயும் அவருடைய பாட்டியும்। तीमुथियुस को उसकी माता ने और उसके दादी ने ही पाला है। தீமோத்தேயு தாயும் பாட்டியும் தீமோத்தேயுவை யூத மார்க்கத்தின்படி வளர்த்து வந்தார்கள்। और तीमुथियुस की उसकी माता और उसकी दादी जो है यहूदा के मार्ग में उनकी अगुवाई किया। லிக்கோனியா என்ற இடத்தில் இருக்கும்போது जब वो लिकोनिया नामक एक गांव में नगर में रहते थे, பவுலும் பர்னபாவும் சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டு வந்தார்கள்। पौलुस और बरनबास दोनों सुसंदेश सुना रहे थे। பவுல் பர்னபா இவருடைய சுவிசேஷத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டார் என்று தீமோத்தேயு। ये पौलुस और बरनबास का सुसंदेश सुनकर ही उद्धार पाया था तीमुथियुस। अनेक காலங்கள் கடந்து போனபோது जब कई समय बीत गई थी, தீமோத்தேயு தன் சகோதரர்கள் நடுவிலே நற்சாட்சி பெற்றார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। लिखा गया है कि तीमुथियुस अपने भाइयों में एकदम ही विश्वास योग्य बना। தீமோத்தேயு நற்சாட்சி பெற்ற ஒரு மனுஷனாய் இருந்தபடியால் वो भला गवाही पाने के कारण பவுல் அவனை தன்னுடைய ஊழிய கூட்டத்தோடு சேர்த்துக் கொள்கிறார்। पौलुस क्या करता है, तीमुथियुस को अपनी सेवकाई में जोड़ लेता है। பவுலோடு சேர்ந்து தீமோத்தேயு ஊழியம் செய்கிறார்। अब पौलुस के साथ मिलकर तीमुथियुस भी सेवा करता है। பவுல் எங்கெல்லாம் ஊழியத்துக்கு போறாரோ அங்கெல்லாம் தீமோத்தேயு போகிறார்। जहाँ-जहाँ पौलुस गया वहाँ-वहाँ तीमुथियुस भी गया। பவுலுடைய பிரயாணங்களிலே கூட இருந்தார்। पौलुस की यात्रा में वो भी साथ रहा। பவுல் சிறைச்சாலையில் அடைபட்ட போது जब पौलुस बंधन गृह में बंद किया गया, பவுலோடு கூட சேர்ந்து தீமோத்தேயு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார்। तीमुथियुस भी पौलुस के साथ बंधन गृह में बंद किया गया। எல்லா காரியங்களிலும் தீமோத்தேயு பவுலுக்கு உடந்தையா இருந்தார்। सब कामों में तीमुथियुस पौलुस का साथ दिया। அந்த இரண்டாவது பிரயாணங்களை முடித்துவிட்டு எபேசுவுக்கு கடந்து வருகிறார்। जब वो दूसरा यात्रा खत्म करके इफिसियों की ओर आता है, எபேசுவிலே பல வருஷங்கள் அவர் கண்காணியா இருந்தார் என்று வேதம் வாசிக்கிறோம்। लिखा गया है कि इफिसियों में वो कई साल तक रेख-देख करने वाला था। கண்காணியானவர் நல்ல பெயரை விரும்புகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। लिखा गया है कि जो रेख-देख करता है वो अच्छी बातों को चाहता है। अनेक வருஷம் பவுல் இவருடைய கையின் கீழே ஊழியத்தில் இருந்தார்। ये पौलुस के हाथों के नीचे ये तीमुथियुस था। பல கஷ்டங்களை அனுபவித்தார், பிரயாணங்களில் கூட இருந்தார், कई तकलीफ उठाया, सफर में साथ दिया, சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார், बंधन गृह में बंद किया गया। இப்போ எபேசுவிலே பல வருஷங்களாக கண்காணியாய் காணப்படுகிறார்। अब इफिसियों में कई सालों से अध्यक्ष बना। கண்காணிப்பை விரும்புகிறவன் நல்ல வேலையை விரும்புகிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। लिखा गया है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। கண்காணிப்பை விரும்புகிற ஒரு
மனுஷன் தீமோத்தேயு. तीमुथियुस एक अध्यक्ष होना चाहता था, கண்காணிப்பை விரும்பி वो अध्यक्ष होना चाहा, அவன் சபையில இருக்கிறார். वो एक कलीसिया में ही था। ஆனா சபையில இருக்கும்போது कलीसिया में रहते समय அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த தீமோத்தேயுக்கு சொல்லுகிறார், प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है, நீ ஒரு கண்காணியா இந்த சபையில இருக்கிற, तू इस कलीसिया में अध्यक्ष है, நீ ஒரு ஊழியக்காரனா இருக்கிற, तू एक सेवक है, ஆனா கர்த்தருடைய வீட்டிலே நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதிமுறைகளை நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். लेकिन तू प्रभु की कलीसिया में किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए इसे सीख लेना है। நான் வருவேன், मैं आऊंगा, ஒருவேளை வருகையில் தாமதம் உண்டாயிருக்குமேயானால் यदि मेरे आने में देरी हो தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை வகைகளை நான் உனக்கு சொல்லித் தருவேன். परमेश्वर के घर में किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए इसे मैं तुझे बताऊंगा। தேவனுடைய வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை, परमेश्वर का घर जीवता परमेश्वर की कलीसिया है, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையா இருக்கிறது. जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, இந்த சபை சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமா இருக்கிறது. और यही कलीसिया सत्य का खंभा और नींव है। தீமோத்தேயு இருந்த சபை तीमुथियुस जिस कलीसिया में था தேவனுடைய வீடாக இருந்தது. वो परमेश्वर का घर बना, சத்தியத்துக்கு சாட்சியும் ஆதாரமா இருந்தது. सत्य का खंभा और नींव बना। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த தேவனுடைய வீடு ये परमेश्वर का घर கர்த்தருடைய ஆலயமா இருந்தாலே भले ये परमेश्वर का कलीसिया है, இது சத்தியத்துக்கு சாட்சியும் ஆதாரமா இருந்தாலே भले ये सत्य का खंभा और नींव है, தேவனுடைய ஆலயத்தில் கூட்டி சேர்க்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर की कलीसिया में इकट्ठे हुए परमेश्वर के लोग நடக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் சில உண்டு. कैसा बर्ताव करना चाहिए इसके कुछ नियम होते हैं। நம்ம ஆலயத்துக்கு வருகிறோம் என்று சொல்வதெல்லாம் பெரியது. हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं ऐसे बोलना बड़ी बात नहीं है। தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு எல்லாம் வருவார்கள். सब कोई परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं। கர்த்தருடைய ஆலயம் என்பது தேவனுடைய பிள்ளைகள் புனிதமான ஒரு ஸ்தலம். परमेश्वर का कलीसिया एक पवित्र स्थल है। இந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு எல்லா மக்களும் வருகிறார்கள். इस पवित्र स्थल में सभी कोई आते हैं, அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களை ஆண்டவர் சபையில கூட்டி சேர்க்கிறார். लेकिन उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर कलीसिया में इकट्ठा करता है। இது எல்லாருக்கும் எழுதப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இல்ல. ये सबके लिए लिखी गई हुई बात नहीं है। தேவனுடைய ஆலயத்திலே நடக்க வேண்டிய ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எழுதுகிறார். परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग किस प्रकार परमेश्वर की कलीसिया में बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में लिखा गया है। ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று சொல்கிற விசுவாசிகள் जो कहते हैं विश्वासी लोग कि मैंने उद्धार पाया है, சபையில எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए, அது தேவனுடைய ஆலயத்திலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए, இந்த வகையிலே விதிமுறைகளே தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் அறிந்திருக்க வேண்டும். इसके नियम को इसके अटी को हर कोई जानना अवश्य है। சத்தியத்தை அறியாதவர்களுக்கு புரியாது. जो सच्चाई को जानते नहीं वो नहीं समझ पाएंगे, சத்தியத்தை அறிந்து ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் लेकिन जो सच्चाई को जानते हैं उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग சபையிலே நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए, நம்ம சபையிலே நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய வகைகளை நாம் அறிந்து கொள்வோமேயானால் यदि कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे हम सीख लेंगे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். परमेश्वर का आशीर्वाद को हम पा सकते हैं। நேற்று நாம் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, எரேமியா 6வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தில் வாசிப்பீர்களானால் यिर्मयाह की पुस्तक 6वां अध्याय 16 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள். அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அவர்களோ நாங்கள் அதிலே நடக்க மாட்டோம் என்கிறார்கள். எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், यिर्मयाह के द्वारा कहता है, வழியிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, நல்ல வழி எங்கே இருக்குது என்று பார்த்து और अच्छे से उसी पर चलेंगे कि उसमें चलो। பூர்வ வழியிலே நல்ல வழியிலே நடங்கள், प्राचीन काल का अच्छा मार्ग में चलो, பூர்வ வழியிலே நடங்கள், प्राचीन काल का मार्ग में चलो, நல்ல வழியிலே நடங்கள். अच्छे मार्ग में चलो, அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிறார். तब तुम अपने मन में चैन पाओगे। சபைக்கு கடந்து வருகிறோம், हम कलीसिया में आते हैं, சபையில விசுவாசிகளாக காணப்படுகிறோம். हम कलीसिया के विश्वासी हैं, சபையில எப்படி நடக்க வேண்டும், कलीसिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए, பூர்வ வழி எது என்று அறிந்து प्राचीन काल का मार्ग जानकर நல்ல வழியில் நடங்கள்.
अच्छे मार्ग में चलो, அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். तब तुम्हारे मन में चैन पाओगे। இங்க அநேக விசுவாசிகள் ஆராதனை கடந்து வருகிறார்கள். आज कई विश्वासी लोग आराधना में आते हैं, எத்தனை வருஷ விசுவாசிகளா இருந்தாலும் भले कितने साल के विश्वासी क्यों न हो, ஆத்துமாவுடைய ஒரு இளைப்பாறுதல் இல்லை. फिर भी उनकी मन में चैन नहीं, ஆத்துமாவுடைய ஒரு சமாதானம் இல்லை. मन में शांति नहीं। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? சபையிலே நடக்க வேண்டிய முறைப்படி நடப்பதில்லை. कलीसिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए उसे जानते नहीं है। சபை என்று சொல்வது ஒரு கட்டடம் மாத்திரமல்ல. कलीसिया केवल बांधकाम नहीं है। சபை என்று சொல்லும்போது कलीसिया कहते समय ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களுடைய கூட்டம், उद्धार पाए हुए लोगों का भीड़ है। அப்ப விசுவாசிகள் ரட்சிக்கப்பட்ட கூட்டத்திலே எப்படி நடக்க வேண்டும்? विश्वासी लोग उद्धार पाए हुए भीड़ में किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए? ரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள் கூடுகிற கூட்டத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி நடக்க வேண்டும்? जहाँ पर उद्धार पाए हुए लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर कैसे बर्ताव करना चाहिए? ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் வருவது கூடி வருகிற இடம் சபை. उद्धार पाए हुए लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं वही कलीसिया है। 10 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருந்தால் भले 10 लोग उद्धार पाए हो, அந்த 10 ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும்? उस 10 उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में हम कैसे बर्ताव करना चाहिए? அங்க தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், यहाँ पर भविष्यवक्ता कहता है, பூர்வ வழி எது என்று அறிந்து प्राचीन काल को देखो நல்ல வழியிலே நடவுங்கள். और अच्छे मार्ग में चलो। அப்படி நடக்கும்போது ऐसा चलते समय உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். तुम अपने मन में चैन पाओगे। அப்ப விசுவாசிகள் विश्वासी लोग ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே उद्धार पाए हुए विश्वासी लोगों के बीच में பூர்வ வழியில் நடக்க வேண்டும். प्राचीन काल के मार्ग में चलना है, நல்ல வழியில் நடக்க வேண்டும். अच्छे मार्ग में चलना है। அப்ப நமக்கு ஆத்துமாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். तब हमारे मन को भी चैन मिलेगा தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகிய ஜீவிதத்தில் முன்னேற முடியும். और हम आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। இது தேவனுடைய வேதத்தில் எழுதப்பட்ட நியமங்கள். ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखी गई भी नियम है। அப்ப பூர்வ பாதை நடக்கிறோமா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்கணும். हमें ये जांच कर देखना है कि हम प्राचीन काल के मार्ग में चलते हैं या नहीं। நீங்க அநேக விசுவாசிகள் आज कई विश्वासी लोग हैं, தாங்களாகவே வந்து நாங்கள் விசுவாசி நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் மாத்திரமே அவங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடிகிறது. खुद जब आकर हमें सामने से कहते हैं कि मैं भी उद्धार पाया हूँ, मैं भी विश्वासी हूँ, तो ही पहचान पाते हैं। சில விசுவாசிகள் அவங்களுடைய பெயர்களை வைத்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று. कुछ विश्वासियों की नाम से पहचान पाते हैं कि वो विश्वासी हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பெயரை வைத்து அறிவதல்ல கிறிஸ்தவர்கள் என்று. हमारे नाम से नहीं पहचानना है कि हम मसीही लोग हैं। நம்மை நாமே கிறிஸ்தவர்கள் என்று வெளிப்படுத்துவதல்ல. हम अपने आप को प्रकट करना नहीं कि हम मसीही लोग हैं, நம்முடைய நடக்கையை பார்த்து விசுவாசிகள் என்று சொல்ல வேண்டும். बल्कि हमारी चाल चलन को देखकर कहना है कि ये विश्वासी हैं। அப்ப பூர்வ வழி என்று சொன்னால் என்ன? प्राचीन काल के मार्ग क्या है? கிறிஸ்தவர்கள் என்ற வார்த்தை मसीही लोग ये पद தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படி வந்த வார்த்தை அல்ல. ये अब नहीं गिरा है, பூர்வத்தில் உண்டான ஒரு காரியம். वो पूर्व काल में हुआ है। அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிப்பீர்களானால் प्रेरितों की कामों की पुस्तक 2 अध्याय में பூர்வ காலத்தில் விசுவாச மக்கள் எப்படி இருந்தார்கள்? पूर्व काल के विश्वासी लोग कैसे थे? இந்த பூர்வ வழி என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ये पूर्व प्राचीन काल का रास्ता क्या है इसे जान लेना है। பூர்வ காலத்தில் விசுவாசிகள் எப்படி இருந்தார்கள்? प्राचीन काल के विश्वासी कैसे थे? அந்த பாதையில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நடக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். उसी रास्ते में विश्वासी लोग चलना है। பூர்வ காலத்தில் விசுவாசிகள் எப்படி இருந்தார்கள்? प्राचीन काल के विश्वासी कैसे थे? வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा है, அப்போஸ்தலர் பேதுரு எழுந்து நின்று பிரசங்கம் பண்ணுகிற போது जब प्रेरित पतरस उठकर खड़े होकर भाषण दिया, பேதுருடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது जब पतरस का मुंह से निकला हुआ संदेश सुना, ஜனங்கள் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாய் लोग मन में छेदे गए பேதுருவை மற்ற அப்போஸ்தலர்களையும் பற்றிக்கொண்டு और पतरस और शेष प्रेरितों को धर लिए சகோதரர்களே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். पूछने लगे कि भाई हम क्या करें? பேதுரு அவர்களை நோக்கி पतरस ने उनसे कहा, நீங்கள் மனம் திரும்பி मन फिराओ, ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்நானம் எடுங்கள். तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்நானம் எடுங்கள். पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்களை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। இது பூர்வ காலத்தில் இருந்த விசுவாசிகளின் நிலவரங்கள். यही प्राचीन काल के विश्वासियों का हाल। தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்தார்கள். परमेश्वर के लोग वे लोग विश्वास में स्थिर थे। விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்து இருந்து सब विश्वासी लोग एक होकर சகலத்தையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள். सब कुछ सामूहिक तौर से उपयोग करते
करते थे, காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விற்று अपनी सारी धन संपत्ति को बेचकर ஒவ்வொருவரும் हर कोई ஒருமனப்பட்டவர்களை தேவாலயத்தில் கொண்டு வைக்கிறார்கள். एक मन के साथ मंदिर में लाकर रखते थे। அவர்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். वो एक दूसरे से बांट लेते थे। தேவாலயத்தில் அனுதினமும் கூடி வருகிறார்கள். परमेश्वर की कलीसिया में हर दिन इकट्ठा होते थे। வீடுகள் தோறும் அப்பப்படுகிறார்கள். घर घर में रोटी तोड़ते थे। கபடமில்லாத இருதயத்தோடு போதனை பண்ணுகிறார்கள். निष्कपट के मन से भोजन करते थे। தேவனை துதித்து ஜனங்களுக்கு தயவு பெற்றிருந்தார்கள். परमेश्वर की स्तुति करते हुए मनुष्यों की दया भी पाए हुए थे। ரட்சிக்கப்படுகிற ஜனங்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையில் சேர்த்து கொண்டு வந்தார். उद्धार पाए हुए लोगों को प्रतिदिन परमेश्वर अपनी कलीसिया में इकट्ठा किया है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பூர்வ பாதையில் நடக்க வேண்டும். प्राचीन काल के मार्ग पे चलना है। இன்னைக்கு அநேகர் அநேக வார்த்தைகளை சொல்வார்கள். आज कई लोग कई शब्द बोलते हैं। நீங்க பெந்தேகோஸ்தா? क्या आप बिंदिगोस हैं? பெந்தேகோஸ்து மார்க்கம் சபை என்பது இப்பொழுது வந்தது. ये बिंदिगोस जो है अभी का मार्ग है। என்று அநேகர் சொல்லுவார்கள். ऐसे कई लोग कहते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெந்தேகோஸ்து மார்க்கம் அல்ல. ये बिंदिगोस कोई मार्ग नहीं है। பெந்தேகோஸ்து வழியில் நடப்பதல்ல. बिंदिगोस के मार्ग में चलना नहीं, பூர்வ வழியில் நடக்க வேண்டும். बल्कि प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग பெயரை வைத்து கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வதல்ல. केवल नाम से नहीं जानना है कि तुम मसीह लोग हैं। நம்மை நாமே கிறிஸ்துவை என்று அறிக்கை செய்வது அல்ல. अपने आप को कबूल करने से नहीं कि मैं मसीह व्यक्ति हूँ, நம்முடைய நடக்கை பூர்வ வழியாக இருக்க வேண்டும். बल्कि हमारा चाल चलन प्राचीन काल के मार्ग में होना है। பூர்வ வழி என்றால் என்ன? प्राचीन काल का मार्ग क्या है? பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணும்போது கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜனங்கள் जब पतरस का संदेश सुनते हुए बैठे थे उन लोगों का இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாக वे अपने हृदय में छेदे गए பேதுருவிடம் போய் கேட்கிறார்கள். और पतरस से जाकर पूछने लगे, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? हे भाइयों हम क्या करें? பேதுரு சொல்கிறார், पतरस कहता है, பாவ மன்னிப்புக்கு நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். पापों की क्षमा के लिए हर कोई बपतिस्मा ले। பூர்வ வழி प्राचीन काल का கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது இருதயத்தில் குத்தப்படுகிறது. जब यहोवा का संदेश सुनते हैं तो हमारा हृदय छेदा जाना है। கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது இருதயம் குத்தப்படும் போது மனம் திரும்புதல் உண்டாகுது. यहोवा के मन वचन को जब सुनते हैं तब हमारा मन जब छेदा जाता है तो मन फिराते हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது இன்னைக்கு மனம் திரும்புதல் உண்டாகுதா? क्या यहोवा के वचन को सुनते समय हमारे अंदर मन फिरा होती है? தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது இருதயம் குத்துகிறதா? या परमेश्वर का वचन को सुनते समय हमारा हृदय छेदता है? தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு மனசாட்சி பழிக்கு போகிறது. आज के दिन हमारा मन जो है ऐसी ही भावनाकृत हो गया है। ஒருவேளை அப்படி தேவனுடைய வார்த்தை இருதயத்தை குத்துமானால் भले परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छीदा भी जाए, இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறார்கள். अपने मन को कठिन कर देते हैं। தேவனுடைய வார்த்தை வரும்போது जब परमेश्वर का वचन आता है யாரோ சொல்லிக் கொடுத்து பேசுகிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். सोचते हैं कि किसी ने तो बताया है, இல்லாவிட்டால் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி नहीं तो अपने मन को कठिन करते हुए தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் எதிர்த்து நின்று செயல்படுகிறார்கள். परमेश्वर के मार्ग से विरोध खड़े होकर सामना करते हैं। யார் பூர்வ வழியில் நடக்கிறார்? कौन प्राचीन काल के मार्ग में चलते हैं? பூர்வ வழியிலே நடக்கும்போது जब हम प्राचीन काल के मार्ग में चलेंगे, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாய் ஞானஸ்நானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள் ஜனங்கள். लोगों ने जब यहोवा का वचन सुना तो उनका हृदय छीद गया और वो बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण किया। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெந்தேகோஸ்தே வழியில் நடக்கிறேன் என்று சொல்வதல்ல. आज केवल कहना नहीं है कि मैं पेंतेकोस के मार्ग में चलता हूँ, ஆணுடைய வழியில் நடக்கிறேன், பூர்வ வழியில் நடக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். लेकिन कहना है कि मैं परमेश्वर के मार्ग में चलता हूँ, प्राचीन काल के मार्ग में चलता हूँ। விசுவாசிகள் எல்லாரும் ஒருமித்திருந்தார்கள். विश्वासी लोग सब एक साथ रहते थे, சகலவற்றையும் பொதுவாய் வைத்து அனுபவித்தார்கள். सबको सामूहिक तौर से उपयोग करते थे। காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும் விற்று ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையானதற்கு தக்கதாக அவைகளிலே எல்லாரும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள். अपना सारा धन संपत्ति जो है बेचकर लाकर कलीसिया के चरस्थान में रख देते थे। விசுவாசிகளுக்கு ஒரு ஐக்கியம், विश्वासियों के अंदर एक सहभागिता, எல்லாருக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம். सबके अंदर एकता। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு நம்முடைய ஐக்கியம் எப்படி இருக்கிறது? आज के दिन हमारी सहभागिता किस प्रकार ஒரு है? சபை என்று சொல்லும்போது மூன்று விதமான கூட்டமாக இருக்கிறது. एक कलीसिया कहते समय वहाँ 3 प्रकार की झुंड होते हैं। மூன்று விதமான கூட்டம். 3 प्रकार की झुंड। இது என்ன சபை? ये कोई कलीसिया नहीं है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் சபைக்குள்ளே நடக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் कलीसिया के भीतर होने वाले वर्ताव को பூர்வ வழியில் நடக்க வேண்டும். प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। இது மூன்று கூட்டமாக இருக்கு. 3 प्रकार की भीड़ होती है। மாம்சத்துக்குரிய கூட்டம் ஒன்று, आप शारीरिक प्रकार की भीड़, ஜென்ம சுபாவத்துக்குள்ள கூட்டம்
हमेशा शारीरिक प्रकार की बातों को सोचते हैं। எவ்வளவுதான் ஆவியானவர் உணர்த்தினாலும் भले उनसे पवित्र आत्मा जी कितना भी बात करे, எவ்வளவுதான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசினாலும் भले पवित्र आत्मा जी उनसे कितना ही बात करे, கேட்கிற நேரம் உணர்வடைந்து केवल सुनते समय ही विवेकित होते हैं। அதை விட்டு கடந்து போகும்போது வசனத்தை மறந்து போகிறார்கள்। बल्कि जब छोड़कर जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। அல்லது அதுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் या उसका विरोध खड़े हो जाते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும்। परमेश्वर के लोग हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है। மாம்சத்துக்குரியவர்கள் எதிர்த்து நிற்கிறார்கள்। शारीरिक लोग सामना करते हैं। जन्म स्वभाव உள்ளவர்கள் எவ்வளவு வசனத்தை கேட்டாலும் கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள்। जन्म स्वभाव के लोग कितना भी वचन सुने वो नहीं सुनेंगे। எவ்வளவு பிரசங்கங்கள், कितने ही संदेश। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் பிரசங்கங்கள்। आज कहीं भी देखो संदेश मिलता है। பிரசங்கத்தை கேட்டு நாம் எந்த அளவுக்கு மனம் திரும்பி இருக்கிறோம் என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்। संदेश को सुनकर हम कितनी मन फिराए इसे जांच कर देखना है। தேவன் கேட்ட வார்த்தைகளை கேட்டு ஜனங்கள் இதயத்திலே குத்தப்பட்டு பாவ மன்னிப்புக்கு ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள்। पतरस का वचन सुनकर लोग अपने मन में छीने गए और पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लिए। இன்னைக்கு ஞானஸ்நானம் எடுத்து கெஞ்சல் எழுதிருக்கிறது। आज के दिन हमको बपतिस्मा लो बोलकर विनती करना पड़ता है। யாருடைய லாபத்துக்காக? किसके नाम के लिए? ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதுனால தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாருக்கு லாபம் கிடையாது। बपतिस्मा लेने से किसी का फल नहीं है। எவர்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று நிச்சயம் இருக்கிறதோ அவர்கள் எடுப்பார்கள்। जिनके मन में निश्चय है कि पाप मेरा क्षमा हुआ है वे ही बपतिस्मा लेंगे। இன்னைக்கு அநேகருடைய பாவம் மன்னிக்கப்படாது இருக்கிறது। आज कई लोगों का पाप क्षमा नहीं हुआ है। அவர்கள் தேவனை அறிந்த பிறகு செய்கிற பாவம், वे परमेश्वर को जानने के बाद जो पाप करते हैं, உள்ளான மனசாட்சியை குத்துகிறது। उनका भीतरी मनुष्यत्व उनको छेदता है। உள்ளான மனசாட்சியோட பாவம் குத்துகிறது। उनका भीतरी मनुष्यत्व जो है उस पाप को छेदता है। பாவம் எப்பவும் உண்டாந்து இருக்கிறது। सदा पाप सामने आकर खड़ा रहता है। பாவம் முன்பு நின்று கொண்டு இவரை குத்திட்டே இருக்கு। वो पाप सदा सामने खड़े रहकर छेदते रहता है। வீட்டில் இருக்கும்போது வெளியே போகும்போது செய்த பாவம் முன்பு நின்று குத்திட்டே இருக்கு। घर में रहते समय बाहर निकलते समय भी वो पाप हमारे आंखों के सामने खड़ा रहता है। और செய்த அநியாய கிரியைகள் அக்கிரம கிரியைகள் உள்ள குத்திட்டே இருக்குது। उन्होंने जो भी अधर्म और अपराध किया वो अपने मन को छीनते रहता है। தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே கடந்துட்டா கர்த்தருடைய வார்த்தை குத்துகிறது। परमेश्वर के मंदिर में आए तो परमेश्वर का वचन उनके हृदय को छेदता है। பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்த்துகிற पवित्र आत्मा जी उनको भावनाकृत करता है। அப்படினாலே इसलिए இருதயம் இருளடைந்து मन अंधकार होकर, இருதயம் கடினப்பட்டு मन कठिन होकर பார்வோனை போல எதிர்த்து நிற்கிறார்கள்। फिरौन के समान विरोध हो जाते हैं। பார்வோனின் ஆவி உள்ளுக்குள்ளே நுழைகிறது। उनके अंदर फिरौन की आत्मा प्रवेश होती है। எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் அழிந்து போவார்கள்। विरोध खड़े रहने वाले नष्ट हो जाएंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடாது। हम मसीही लोग करके नहीं कहे। பெந்தெகோஸ்தே மார்க்கத்தில் நடக்கிறவர்கள் என்று சொல்லக்கூடாது। பெந்தெகோஸ்தே के मार्ग में चलने वाले कहकर नहीं कहे। हम पूर्व वழியில நடக்கிறேன்। मैं प्राचीन काल के मार्ग में चल रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। யாருக்கு தைரியம் உண்டு நான் பூர்வ வழியில நடக்கிறேன் என்று சொல்வதற்கு? कौन बड़े धैर्य से कह सकता है कि मैं प्राचीन काल के मार्ग में चल रहा हूं? पूर्व वழியில நடக்கிறேன் என்று மனுஷன் சொல்வானா? यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं प्राचीन काल के मार्ग में चल रहा हूं, ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு காத்திருப்பார்। वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का भार जोहेगा। பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்னைக்கு என்னோடு கூட என்ன பேசுகிறார்? पवित्र आत्मा जी आज के दिन मुझसे क्या बातें करेगा? ஆவியானவர் என்னோடு கூட என்ன பேசுகிறார்? आज के दिन पवित्र आत्मा जी मुझसे क्या बात करने वाला है? எனக்கு என்ன பேசுகிறார் என்று சொல்லி தனக்கு வேண்டிய வார்த்தைக்காக ஆயிரம் காத்திருக்கிறார்। मेरे लिए पवित्र आत्मा जी क्या कहेगा बोलकर बोलकर अपने मुंह को खोलकर रखता है। அப்படி காத்திருக்கிற மனுஷன் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியா தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார்। वैसे बात जोड़ने वाले होते हैं वो वचन के लिए अपने आप को मन को समर्पण करते हैं। இந்த உணர்வுள்ள இருதயம் எவருக்குள்ள இருக்கிறதோ அவர் தைரியமா சொல்ல முடியும் நான் பூர்வ வழியில் நடக்கிறேன்। जिसके अंदर ये भावनाकृत मन है वही बड़े धैर्य से कह सकते हैं कि मैं प्राचीन काल के मार्ग में चल रहा हूं। आरंभकाल विश्वासी जो आरंभ काल के विश्वासी हैं, पूर्व काल के विश्वासी जो प्राचीन काल के विश्वासी हैं, எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் सब एक मन होकर தங்களுடைய காணியாட்சிகள் ஆஸ்திகளை விற்று अपने सारे धन संपत्ति को बेचकर எல்லாரும் பொதுவாய் அனுபவித்தார்கள்। सब सामायिक तौर से उपयोग किए। பொதுவாய் अनुभविத்தார்கள்। सामायिक तौर से उपयोग किए। ये पूर्वीय काल विश्वासीகள் यही प्राचीन काल के विश्वासी हैं। पौलुस சொல்கிறார், पौलुस कहता है கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் பூர்வ வழியில் நடக்க வேண்டும்। यहोवा के मंदिर में प्राचीन काल के मार्ग में चलो। தேவனுடைய ஆலயத்தில் கூடியிருக்கிற விசுவாசிகள் பூர்வ வழியில் நடக்க வேண்டும்।
यहोवा के मंदिर में इकट्ठा होने वाले विश्वासियां प्राचीन काल के मार्ग पे चलो। దేవుని పిల్లలకి మనం ఎప్పుడు இருக்கிறோம்? आज के दिन हम कैसे हैं? ஆரம்ப நாட்கள்ல आरंभ काल में பெந்தெகோஸ்தே சர்ச்சுக்கு வரும்போது जब पेंटेकोस्ट के चर्च में आते थे దేవుని పిల్లలను విశ్వాసిలకు కచ్చు கொடுத்துருவாங்க। जब मैं विश्वासी थी तब हमको सिखाया गया था எந்த ஒரு காரியம் எனக்குன்னு சொல்லக்கூடாது। कोई भी चीज मेरा नहीं कहे। எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்குன்னு சொல்ல வேண்டும்। कोई भी चीज हो उसे हमारा कहे। என்னுடையதுன்னு சொல்லக்கூடாது, நம்முடையதுன்னு சொல்ல வேண்டும்। मेरा है नहीं कहे, हमारा है कहो। இது கற்றுக் கொடுத்த பாடம்। ये हमको सिखाई दी हुई बात है। ஆரம்ப விசுவாசத்துல வாழ்க்கை வாழும்போது जब हम प्राचीन काल के विश्वासी का जीवन शुरू किए थे तब இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறோம்? लेकिन आज के दिन विश्वासी लोग कैसे हैं? पौलुस சொன்னார், पौलुस ने कहा அவனவன் தனக்காகவே அல்ல, हर कोई केवल अपने लिए नहीं பிறருக்காகவே நோக்குவானாக दूसरों की भलाई का हित जान ले। இன்னைக்கு விசுவாசிகள் தன்னலங்கிறது நோய்க்காகப்படுகிறார்கள்। आज के दिन विश्वासी लोग केवल अपनी स्वार्थ की भलाई को चाहते हैं। தன்னலம் கருதுகிறவர்கள் पूर्व பாதையில் நடக்கவில்லை। जो अपनी भलाई चाहते हैं वो प्राचीन काल के मार्ग में नहीं चल रहे हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் மற்றவர்களை பார்க்கும்போது जब हम दूसरों को देखते हैं அவருடைய கஷ்டங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறவர்கள் பூர்வ வழியில் நடக்கிறார்கள்। उनकी कष्टों को बांट लेने वाले प्राचीन काल के मार्ग में चलते हैं। இன்னைக்கு மற்றவர்கள் படுகிற கஷ்டங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உணர்வை உண்டாக்க மாட்டேங்கிறது। आज के दिन दूसरों का तकलीफ जो है उनके मन में कोई छेद नहीं लाता। ஐக்கியப்பட்டு எல்லாவற்றையும் பொதுவாக அனுபவித்தார்கள்। एक मन होकर एकता में रहकर सब कुछ सामायिक तौर से उपयोग किए। அங்கே ஏற்றத்தாழ்வுக்கு இடமில்லை। वहां पर नीचा ऊंचा का कोई मार्ग नहीं था। ஏற்றத்தாழ்வுக்கு இடமில்லை। नीचा ऊंचा का कोई मौका नहीं था। எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் ஐக்கியப்பட்டு ஜீவித்தார்கள்। सब कोई एक मन होकर सहभागिता में रहे। हालेलुया हालेलुया। வீடுகள் தோறும் சேர்ந்து கூடி கூடி ஜெபித்தார்கள்। घर घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। வீடுகள் தோறும் ஜனங்களாய் அப்பம் பிட்டார்கள்। घर घर में लोग रोटी तोड़ते थे। அப்பம் பிட்டார்கள் என்று சொன்னால் रोटी तोड़ते थे, इसका मतलब क्या है? தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் தாழ்மை உள்ளவராய் விட்டு கொடுக்கிறவராய் இருந்தார்கள்। सब कोई एक दूसरे के नम्र और शांति थे। இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? आज हम कैसे हैं? வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிடுகிறார்கள்। घर घर में रोटी तोड़ते हैं। ஒருவர் காலை மற்றவர் கழுவி एक दूसरे का पैर धोकर ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறை உண்டானால் यानी एक दूसरे के नाम में कोई कमी हो அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சமாதானமாய் ஒப்புரவாகி एक दूसरे से मेल होकर இப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளாய் ஆரம்ப விசுவாசிகள் இருந்தார்கள்। ऐसे विश्वासी लोग प्राचीन काल के विश्वासी थे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பூர்வ வழியில் நடக்க வேண்டும்। हमें प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। वचनத்தை கேட்கும்போது எதிர்த்து நிற்காதீர்கள்। वचन को सुनते समय उसका विरोध मत करो। वचनத்தை கேட்கும்போது ஆவியானவர் உணர்த்துவாராக। यदि वचन को सुनते समय पवित्र आत्मा जी आपसे बात करे நீங்கள் பாவ மன்னிப்புக்கு ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும்। पाप क्षमा के लिए आप बपतिस्मा ले लो। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதால எங்களுக்கு எந்த லாபமும் இல்லை। बपतिस्मा आप लेने से हमारा कोई लाभ नहीं है। நாட்டில ஊழியத்துக்கு போகும்போது पिछले दिन में जब एक सेवा के लिए हम गए थे, நாங்க மூணு போயிருந்தோம்। हम तीनों गए थे। ஆனா உங்க பக்கத்துல ஒரு கடைக்காரர் ஹிந்தில பேசிட்டு இருந்தாரு। बाजू में एक दुकानदार था जो हिंदी में बोल रहा था। நான் கவனிக்கல, எனக்கு புரியவில்லை। मैंने ना ही उसे ध्यान दिया और ना मुझे समझा। मैंने கூட வந்தவங்க சொன்னாரு, लेकिन जो साथ में आए थे उन्होंने कहा கடைக்காரர் என்ன பேசுறாரு கேட்டீங்களா? क्या आपने सुना वो दुकानदार ने क्या कहा? நான் ஒண்ணு கேட்கலையே। मैंने बोला नहीं। இன்னொரு மூணு வந்துட்டாங்க பாத்தீங்களா? देखो ये तीन जन जो आए हैं ना, इनको तो ஒவ்வொரு வீடா போய் மதம் மாத்திட்டு यही लोग हर एक घर में जाकर धर्म बदलते हैं। चर्च கூட்டி போறாங்க और चर्च को लेके जाते हैं। चर्च கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு காசு பணம் கொடுக்கறாங்க। चर्च में ले जाकर उनको पैसा देते हैं। அவங்களுக்கு வீடு வாங்கி கொடுக்கறாங்க। उनको घर खरीद के देते हैं। अब நாங்க போய் ஜனங்களுக்கு पैसा கொடுத்து வீடு வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லி ஒரு கூட்டம் அழைச்சு வச்சிருக்கீங்க। तो कुछ लोग हमारे बारे में यही जानते हैं कि हम घर जाते हैं सबके और उनका धर्म बदलकर उनको पैसा देकर उनको बदलाते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய வேலை பணம் கொடுப்பதல்ல, வீடு வாங்கி கொடுப்பதல்ல। हमारा काम कोई पैसा देना या घर खरीद कर देना काम नहीं है। நம்முடைய வேலை இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது। हमारा काम केवल यीशु मसीह के बारे में सुनाना ही हमारा काम है। இப்படி சபைக்கு வெளியே இருக்கிற மக்கள் தவறாய் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள்। भले कलीसिया के बाहर रहने वाले हमको गलत समझे, இன்னைக்கு சபைக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் அதை போல நினைக்கிறார்கள்। लेकिन कलीसिया के अंदर रहने वाले भी वैसे ही समझते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் சபைக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசிகளுக்குள்ளே பிரிவினை, कलीसिया के अंदर रहने वाले विश्वासियों को एक दूसरे की मतभेद, ஒருவரை ஒருவர் பிடிக்கவில்லை, एक दूसरे से पसंद नहीं करते हैं, ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது பொறாமை, एक दूसरे को देखते समय ईर्ष्या, ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது எரிச்சல், एक दूसरे को देखते समय डाह, இவையெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு इन सब
को कभी चैन नहीं मिलेगा। எத்தனை வருஷம் பெந்தேகோஸ்தே மார்க்கத்தில் கடந்தாலே भले कितने साल के पेंटेकोस्त मार्ग में रहे, ஆத்துமாவில் சமாதானம் இருக்காது. आपके मन में चैन नहीं रहेगा। ஏன்னா வசனத்தை கேட்டு பாவ மன்னிப்புக்கு இந்த ஞானஸ்நானம் எடுக்கல. क्योंकि अभी तक पाप क्षमा के लिए आपने बपतिस्मा नहीं लिया है। பாவ மன்னிப்புக்கு இந்த ஞானஸ்நானம் எடுத்தா நிம்மதி இருக்கும். यदि पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। अनेक को நினைப்பு. आज कई लोगों को यही विचार है, நம்ம ஞானஸ்நானம் எடுத்த சிஸ்டர் சந்தோஷப்படுவாங்க. यदि मैं बपतिस्मा ले लूं तो सिस्टर खुश हो जाएंगे। நீங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதுனால எங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்ல. आप लोग बपतिस्मा लेने से हमको खुश नहीं है। உங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருந்தால் சந்தோஷம். यदि आपका पाप क्षमा किया गया हो तो हमारे लिए आनंद है। ஒரு மனுஷன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்துக்கு ஞானஸ்நானம் எடுத்தா சந்தோஷம். यदि कोई व्यक्ति पाप क्षमा के निश्चय के लिए बपतिस्मा ले तो वो हमारे लिए आनंद है। பாவத்தை உள்ள வைத்துக்கொண்டு पाप को अंदर ही रखते हुए பாவம் ஒரு பக்கம் உணர்த்து குத்துது. एक तरह से पाप भी छीन रहा है, ஒரு பக்கம் ஆவியானவர் வசனம் குத்துது. एक तरह से पवित्र आत्मा जी भी मन को छीन रहा है। ரெண்டு பக்கமும் குத்துதல் உணர்த்துதல் உண்டாகுது. दोनों तरफ से छीनना होती है, ஆனா வெளி பக்கம் लेकिन बाहर से மிகுந்த நீதிமானை போல நடந்து கொள்கிறார்கள். बड़े धर्मी के समान रहते हैं। இந்த ஆத்துமாக்குள்ள ஒரு போராட்டம். यहाँ पर प्राण के अंदर मलयुद्ध हो रहा है। பாவம் ஒரு உணர்த்துகிறது. पाप भी हम अपने को घेर रहा है, பாவம் குத்துகிறது. पाप भी छीन रहा है। ஆலயத்தில் வந்து வசனம் உணர்த்துகிறது. कलीसिया में आते ही वचन भी हमको छीनता है। ஆவியானவர் குத்துகிறார். पवित्र आत्मा जी भी हमसे बातें करता है। உள்ள ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்குது. मन में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, வெளியில ஒரு பெரிய பெந்தேகோஸ்தே அனுபவத்துல உள்ளவர்களை போல நடந்து கொண்டு लेकिन बाहरी रूप से दिखते हैं जैसे कि बड़ा पेंटेकोस्त के अनुभव में चलते हैं। ஞானஸ்நானம் எடுப்பதினால் ஒருவருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. बपतिस्मा लेने से किसी का कोई लाभ नहीं है। ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் மனம் திரும்பினவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க जो வேண்டும். मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं वही बपतिस्मा होती है। இன்னைக்கு சில சபைகளில் வாரந்தோறும் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறார்கள். आज किसी कलीसिया में हर हफ्ते में बपतिस्मा देते हैं। சில சபைகளில் வாரந்தோறும் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறார்கள். कुछ कलीसिया है जहाँ पर हर महीने में बपतिस्मा देते हैं। ஞானஸ்நானம் என்பது சபையில நீங்கள் மெம்பராவதற்காக அல்ல. बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते कि कलीसिया में एक मेंबर बन जाए। பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று நிச்சயம் உள்ளவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார்கள். जिनके मन में पाप क्षमा की निश्चयता है वही लोग बपतिस्मा ले। ரட்சிக்கப்பட்ட சபையாய் கூடி வருகிற தேவ பிள்ளைகளுடைய கூட்டத்துக்குள்ளே जो जहाँ पर उद्धार पाए हुए लोग इकट्ठा होते हैं उस भीड़ में ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று சொல்கிற விசுவாசிகள் जो विश्वासी कहता है कि मैंने उद्धार पाया है, அவர்கள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட அனுபவத்தில் நடக்க வேண்டும். वे पाप क्षमा के निश्चय को पाकर चलना है। விசுவாசிகள் ஒருவருக்கொரு ஐக்கியமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். विश्वासी लोग एक दूसरे से सहभागिता रखना है, ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து தாழ்மையுள்ளவர்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும். एक दूसरे को त्याग कर हम अपने आप में रहना है। இப்படி நீங்கள் ஜீவித்தால் यदि वैसा हम जिएंगे உங்க ஆத்மாவிலே சமாதானம் கிடைக்கும். आपकी मन में चैन मिलेगा। நீங்க நேரோட வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்ல. आज कई लोगों के जीवन में शांति नहीं है, இருதயம் கொந்தளித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. मन में कोलाहल उठ रही है। எழுதப்பட்டிருக்கிறது पवित्र शास्त्र में लिखा है துன்மார்க்குடைய இருதயம் கொந்தளிக்கிற கடலாயை போல இருக்கிறது. अधर्मी का मन जो है ललकाने वाले कोलाहल उठने वाले समुद्र की लहर के समान है। வெளியில விசுவாசியை போல தோற்றமளிக்கலாம். बाहर से भले विश्वासी के रूप में दिखाई दे, வெளியில உத்தமர்களை போல காட்சியளிக்கலாம். भले बाहर से बड़े खरे व्यक्ति दिखाई दे, ஆனா இருதயம் கொந்தளித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. लेकिन मन में कोलाहल उठ रही है, இருதயத்தில் நிம்மதி இல்லை. मन में शांति नहीं है। இருதயம் கொந்தளிக்கிற கடலாயை போல இருக்கிறபடியாலே मन जो कोलाहल उठने वाली समुद्र की लहर के समान, इसलिए இப்படிப்பட்டவர்கள் ऐसे लोग யாரிடத்துல சண்டைக்கு போனால் சந்தர்ப்பம் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். सिर्फ यही मौका देखते रहते, ढूंढते रहते कि किससे झगड़ा करें। காரணமே இல்லாம ஒரு ஆள் கூட சண்டைக்கு வருதுன்னா यदि बिना कारण कोई व्यक्ति हमसे झगड़ा करने आए, ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक बात जान ले, இருதயத்தில் நிம்மதி இல்லை. मन में शांति नहीं है, இருதயத்தில் இளைப்பாறுதல் இல்லை. मन में समाधान नहीं है, இருதயத்தில் சமாதானம் இல்லை. मन में विश्राम नहीं है। இந்த ஆத்துமாவுடைய இருதயத்தில் சமாதானம் நிம்மதி இல்லை. इस प्राण के मन में शांति और समाधान नहीं है। நிம்மதி இல்லாத காரணத்தினாலே शांति और समाधान न होने के कारण காரணம் இல்லாமல் யுத்தத்துக்கு வருவார்கள். बिना कारण युद्ध करेंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் காரணம் இல்லாமல் மற்றவர்கள் யுத்தத்துக்கு வந்தால், बिना कारण यदि कोई व्यक्ति युद्ध करने आए, காரணம் இல்லாமல் சண்டைக்கு வந்தால் बिना कारण यदि कोई झगड़ा करे, ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள். एक बात जान ले, அவருடைய பாவம் இன்னும் மன்னிக்கப்படவில்லை. उनकी पाप अभी तक क्षमा नहीं की गई है। விசுவாசி
இருக்கிறது. मन में शांति न होने के कारण लहर उठने वाली कोलाहल समुद्र के समान है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருதயம் கொந்தளிக்கிறபடியால் தான் யுத்தத்துக்கு சண்டைக்கு வருகிறார்கள். मन में कोलाहल भरी लहर उठने के कारण झगड़ा के लिए तैयार रहते हैं। ஆகையால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பூர்வ வழியை நடத்துகிறவர்களும் அவையா இருக்க வேண்டியது அவசியம். इसलिए परमेश्वर के लोग जो प्राचीन काल के मार्ग में चलते हैं, आप लोग शांत रहना अवश्य है। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। தேவனுடைய சபையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் பூர்வ பாதையில் நடக்க வேண்டும். यहोवा की कलीसिया में परमेश्वर के लोग प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। பூர்வ பாதையில் நடக்க வேண்டும். प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। தேவனுடைய பிரசங்கத்தை கேட்ட ஜனங்கள் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டார்கள். पतरस का संदेश सुनकर लोग अपने मन में छीना गए। வேதம் பிரசங்கம் பண்ணினார். पतरस संदेश सुनाया। அடியாத அலங்கரிப்பாய் இருக்கிற சாந்தமும் அமைதியும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது. उसने कहा कि अविनाशी जो भी स्वभाव है, गुण है, जो नष्ट न होने वाली बातें जो तुम्हारे मन के अलंकार बनी है, वही तुम्हारे लिए गुण बने। வெளியிருந்து போன அலங்காரம் அல்ல. बाहरी रूप से अलंकार नहीं, சாந்தமும் அமைதியும் உள்ள ஆவி. शांत और शांति, शांत और समाधान से रहने वाली मन। சாந்தமும் அமைதியும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணம் உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது. शांत और समाधान से रहने वाली, चैन भरी मन में रहने वाली स्वभाव आपकी आदत हो। வெளியிறந்தவார் பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் விலையேறப்பட்ட வஸ்திரங்களினாலும் அலங்கரித்துக் கொள்வதல்ல. बाहर से गहना, सोना, चांदी, इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्र से अपने आप को सजाना नहीं। ரட்சிக்கப்பட்ட சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு நான் பேசுகிறேன். मैं जो उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए बता रही हूँ। ஞானஸ்நானம் எடுத்த விசுவாசிகளுக்கு பேசுகிறேன். जो बपतिस्मा लिए हैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। ஞானஸ்நானம் எடுத்த விசுவாசிகள் जो बपतिस्मा लिए हैं वो विश्वासी लोग விலையேறப்பட்ட வஸ்திரங்களை அழித்து தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்வதல்ல. बहुमूल्य वस्त्र पहनकर अपने आप को सजाना नहीं। பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்வதல்ல. केवल सोना चांदी से अपने आप को सजाना नहीं, இருதயத்துக்குள்ளே சாந்தம் இருக்கிறது. बल्कि हमारे मन में शांति होना है, இருதயத்துக்குள்ளே அமைதி இருக்கிறது. हमारे मन में चैन होना है। அப்படிப்பட்ட ஆவி உள்ளவர்களாய் இருந்தால் वैसी आत्मा यदि हो, அதுவே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அலங்காரம். वही हमारे परमेश्वर के लोगों का अलंकार है। வேதம் சொல்லுகிறார். पतरस कहता है, இப்படிப்பட்ட அலங்காரத்தோடு நீங்கள் ஜீவிப்பீர்களானால் यदि आप इस प्रकार के अलंकार में रहोगे, ஒருவேளை உங்கள் புருஷன் ரட்சிக்கப்படாதவராய் இருந்தால் यदा कदाचित आपके पति मन न फिराया हो, உங்கள் நடக்கையை பார்ப்பார். आपका चाल चलन को देखेगा, உங்கள் நடக்கையை பார்ப்பார். आपका चाल चलन देखेगा, உங்கள் கற்பன நடக்கையை பார்த்து आपका खरा चाल चलन को देखकर நீங்கள் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आप उनको सिखाने की आवश्यक नहीं है। நீங்கள் போதிக்காமலேயே அவர் மனம் திரும்புவார். आप बिना उपदेश दिए वो मन फिराएगा। அல்லேலூயா हालेलुया। அநேகர் சொல்லுவார்கள், आज कई लोग कहते நான் हैं, எவ்வளவோ ஜெபிக்கிறேன். मैं कितना प्रार्थना करती हूँ, புருஷனாருடைய ஜெபத்துக்கு ரட்சிப்புக்காக எவ்வளவோ ஜெபிக்கிறேன். मैं अपना पति का उद्धार के लिए कितना प्रार्थना करती हूँ, என் குடும்பத்தின் சொந்தக்காரர்களுக்காக எவ்வளவோ ஜெபிக்கிறேன். मैं अपने घर के रिश्तेदारों के लिए कितनी प्रार्थना करता हूँ, எவ்வளவு ஜெபித்தாலும் ரட்சிக்கப்பட மாட்டேங்கிறார்கள். लेकिन मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, उद्धार नहीं पाते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயத்துக்குள்ளே சாந்தமும் அமைதியும் உள்ள ஆவி இருக்குமேயானால் यदि हमारे मन में शांत और चैन वाला मन हो, அப்படிப்பட்டவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை கேட்கிறவர்களுக்குள்ளே மனம் திரும்புதல் உண்டாகும். वैसे लोगों की बात को सुनकर हम मन फिराएंगे। வெள்ளி போடல, தங்கம் போடல, ना सोना पहनते हैं, ना चांदी पहनते हैं, விலையேறப்பட்ட வஸ்திரம் உடுக்கல. ना ही बहुमूल्य वस्त्र पहनते हैं, ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட வெளி தோற்றத்தை வைத்துக் கொண்டு लेकिन ऐसी बाहरी रूप की रूप को देखकर என்னதான் பெந்தெகோஸ்தே வழிமுறையில் நடக்கிறேன் என்று சொன்னாலும் भले मैं कितनी ही कहूँ कि मैं पेंटेकोस्त की मार्ग में चलता हूँ, இருதயத்துக்குள்ளே சாந்தமும் அமைதியும் இல்லாவிட்டால் यदि हमारे मन में शांति और चैन न हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட மாட்டார்கள். लोग उद्धार नहीं पाएंगे। அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு காரணம் वे लोग उद्धार पाने का कारण क्या है? தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய நடக்கைகளை பார்த்து ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். हमारी चाल चलन को देखकर वे लोग उद्धार पाना है। இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய நடக்கை எப்படி இருக்கிறது? आज के दिन उद्धार पाए हुए लोगों की चाल चलन किस प्रकार है? பூர்வ வழியில் நடக்கிறது. प्राचीन काल के मार्ग में चलना है, பூர்வ வழியில் நடக்கிறது. प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। உங்களை பார்த்து நீங்க எந்த வழியில நடக்கிறீங்க என்று கேட்டால் यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन से मार्ग में चलते हो, பூர்வ வழியில் நடக்கிறீங்க என்று சொல்ல तो வேண்டும். आपको कहना चाहिए कि मैं प्राचीन काल के मार्ग में चलता हूँ। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। பூர்வ வழியில்
நடக்கணும். प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। இன்னைக்கு அதே நல்ல ஆடம்பரமா சாரி வித்தியாசமான உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். आज कई लोग जो है अलग ही प्रकार की दुनिया में जी रहे हैं, நாகரீகமான உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். बड़े ही एडवांस दुनिया में जी रहे हैं। கிராம பகுதிகளில் கடந்து போனால் यदि हम ग्रामीण भाग में जाएंगे அல்லது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் ஊர் பகுதியை கடந்து போனால் या हमारे गांव में यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे அல்லது பெந்தேகோஸ்தே வழி அல்லது பூர்வ வழியில நடக்காதவருடைய கூட்டத்துக்குள்ள கடந்து போனால் यदि हम जो पेंटेकोस नहीं है प्राचीन काल के मार्ग में नहीं चलने वालों की भीड़ में जाएंगे, அவர்கள் தாலியை ஒரு புனிதமாக எண்ணுகிறார்கள். वे लोग मंगल सूत्र को बहुत ही एक पवित्र या तो एक पुण्य समझते हैं। அந்த தாலி அவர்களுக்கு ஒரு தெய்வத்தை போல. उनके लिए वो मंगल सूत्र एक पावन समझते हैं அந்த தாலியை எடுத்து முத்துகிறார்கள். और उस मंगल सूत्र को चूमते हैं। ட்ரெயின்ல பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருந்தோம். एक दिन ऐसे हम जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ட்ரெயின்ல நாம போயிட்டு இருக்கும்போது ट्रेन में सफर करते समय ராத்திரி 10 மணி இருக்கும். लगभग रात के 9-10 बज गया था। அப்படி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ऐसे सो गए, திடீர்னு ஓடுற ட்ரெயின்ல ஒரு நல்ல உள்ள வந்தான். अचानक दौड़ते हुए ट्रेन में जो दौड़ रहा था उसी में एक चोर आ गया। எங்க இருந்துதான் எப்படி புடுங்கன்னு தெரியல. कहां से कैसा उठा आया पता नहीं। படுத்து சௌரி கழுத்துல இருந்து தாலி பிடிச்சு எடுத்துட்டான். जो बहन उसमें ट्रेन में जो सो रही थी उसके गले से गर्दन से मंगलसूत्रों को छीन लिया। ட்ரெயின் ஓடிட்டு இருக்கு. ट्रेन तो चल ही रहा था, भाग ही रहा था, இவங்க கையை வச்சு நல்லா இறுத்தி பிடிச்சிட்டாங்க. लेकिन ये बहन ने उस मंगलसूत्र को टाइट पकड़ ली। பிடிச்சிட்டு கல்லே சத்தம் போட்ட உடனே விட்டு ஓடிட்டான். जोर से जब उसने चिल्लाई चोर चोर तो वो छोड़कर भाग गया। நல்ல பெரிய தாலி. बहुत बड़ा मंगलसूत्र था। அவங்க இறுக பிடிச்சபடினால उसने अच्छी तरह से मंगलसूत्र को पकड़ ली, इसलिए கையெல்லாம் கீறி போச்சு. उसका पूरा हाथ जो कट गया, கழுத்து வெட்டிச்சு. उसका गले में भी कट गया, கை கழுத்தெல்லாம் அறுத்து போச்சு. उसका गला गर्दन हाथ सब कट गया। சௌரி சொன்னாரு, तो वो बहन ने बोली என் கையை அறுத்து போச்சு, என் கழுத்து அறுத்து போச்சு. मेरा हाथ तो कट गया, मेरा गला भी कट गया। ஆண்டுடைய இறக்கம் இந்து சகோதரி. लेकिन वो एक हिंदू बहन थी, அவ கர்த்தருடைய கிருபை மிச்சா சொல்றாங்க. அவங்க பாஷையில சொன்னாங்க. वो अपनी भाषा में बोली, ஏதோ புண்ணியம் ஆண்டுடைய தவாடியை பாதுகாத்தார். उसने बोली कि ये बड़ा पुण्य है कि मेरा मंगलसूत्र तो बच गया, ஏன்னா என் புருஷனால கஷ்டப்பட்டு कि मैं क्योंकि मेरा पति बड़ा तकलीफ उठा के இப்பதான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தாடியை செய்து தந்தாரு. अभी 1 साल के पहले ही मुझे इस मंगलसूत्र को बनवाया था। இதை இப்படி புடிக்கிட்டு போக வந்தானே. ये ऐसा छीनने को आया है। இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பவித்திட்டு போனா என் புருஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பவித்திரும். यदि इस मंगलसूत्र के साथ कुछ होता तो मेरे पति के लिए कुछ होता। தாலியை கடத்தி முத்திட்டு அப்படியே தூக்கி பெட்டிக்குள்ள வச்சிட்டாங்க. उस मंगलसूत्र को उठाकर चूम चूम कर ऐसी पेटी के अंदर डाल दी। தாலிக்கு அவ்வளவு புனிதமா எண்ணுகிறார்கள். मंगलसूत्रों को उतने ही पावन समझते हैं। அது ஒரு கூட்டத்தார். वो एक भीड़ के लोग हैं। நவீன கால மக்கள் नवीन काल के लोग அவங்க தாலி போட மாட்டாங்க. वे मंगलसूत्र पहनते नहीं हैं। கல்யாணத்தன்னைக்கு தாலி கட்டுகிறார்கள். केवल शादी के दिन मंगलसूत्र डालते हैं, பச்சைப்படி பார்த்தா ஒரு சின்னதா ஒரு செயின் போட்டுருவாங்க. लेकिन बाद के दिन में केवल एक छोटा सा चेन पहनते हैं। டீசெண்டா இருப்பாங்க. बड़ा डिसेंट दिखाई देंगे। தாலி அவங்களுக்கு அவ்வளவு மரியாதையா இருக்காது. उनके लिए वो मंगलसूत्र कुछ मूल्य नहीं रखते हैं। கேட்டா சொல்லுவாங்க நாங்க பெந்தேகோஸ்தே. पूछेंगे तो कहेंगे कि मैं पेंटेकोस हूँ। தாலி போடாததுனால பெந்தேகோஸ் அல்ல. मंगलसूत्र न पहनने से हम कोई पेंटेकोस नहीं है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பூர்வ வழியில் நடக்கிறவர்கள் பெந்தேகோஸ்தே பார்க்கத்தான். जो प्राचीन काल के मार्ग में चलते हैं वही लोग पेंटेकोस हैं। வெளிப்படுத்தல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है। அங்கே வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிப்பீர்களானால் यदि आप प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में पढ़ोगे, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ पर लिखा है, சர்தை சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டியது என்னவென்றால், सर्दे स्वर्गदूत की कलीसिया को इस प्रकार लिख, நீ உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறே. कि मैं तेरी क्रिया को जानता हूँ। நீ விழித்துக் கொண்டு तू जागते हुए சாகிறதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவர்களை ஸ்திரப்படுத்தி तू जो मरने वाले समान है उनको जिला। உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன்பாக நிறைவானவையாய் அல்ல. तेरा काम जो परमेश्वर की नजर में पूरा सिद्ध नहीं है। நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட விதத்தை நினைத்து तुमने जो मांग कर पाया है उसका विधि को समझकर, நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்டதை நினைவு கூர்ந்து जो तुमने मांग कर पा लिया है उसे स्मरण करते हुए அதை கைக்கொண்டு மனம் திரும்பி उसका पालन कर और मन फिरा। நீ விழித்திராவிட்டால் यदि तुम नहीं जागोगे, திருடனைப் போல உன்மேல் வருவேன். चोर के समान मैं तेरे पास आऊंगा। திருடனைப் போல உன்மேல்
वरुण मेरे नहीं आगे माता है। तुम नहीं जानोगे कि मैं कब आऊंगा, मैं चोर के समान आ जाऊंगा। ரட்சிக்கப்பட்ட ஆவணத்திலே उद्धार पाए हुए शुरुआत में கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட எத்தனையோ கிருபைகள் यहोवा के हाथों से मांग कर पाया हुआ कितनी अनुग्रह இன்னைக்கு அவை எல்லாம் ஒவ்வொன்றா பொங்கி வைக்கிறது आज उसे एक एक करके घटाकर சாகுவதற்கு ஏதுவான நிலைமையிலே காணப்படுகிறது। मरने की परिस्थिति में बन गए हैं। அதாவது ஒன்றுமில்லாமல் அழிந்து போகக்கூடிய நிலைமையிலே காணப்படுகிறது। या तो सब कुछ मिटने समान हो गया है। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता நீ है விழித்திருந்து तुम जागते हुए சாகுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறவர்களை நிஸ்தலப்படுத்தி जो भी कोई मरने समान है उसे स्थिर कर। தேவனுடைய பிள்ளை இப்படி இல்லாவிட்டால் यदि वैसा नहीं करोगे நான் திருடனைப் போல உன்மேல் வருவேன் அந்த வேலை நீ அறிய மாட்டாய்। मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। இப்படி ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே ऐसे उद्धार पाए हुए विश्वासियों के बीच में ஆரம்பத்தில் மத்தியிலே கர்த்தரிடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட விதத்தை எல்லாம் மறந்து प्राचीन काल में जो भी हमने मांग कर पाया था वो सबको भूलकर சிறியதோ பெரியதோ கர்த்தருடைய கரத்தையே நோக்கி பார்த்தவருடைய கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட விதத்தை மறந்து छोटी बात हो या बड़ी बात हो सब कुछ परमेश्वर के हाथों से मांग कर पाया हुआ अनुभव को छोड़कर கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஆத்மீக கிருபையின் வரங்களை மறந்து परमेश्वर के हाथों से पाया हुआ आत्मिक वरदान और तोहफों को भूलकर இன்னைக்கு உலகத்தாரை போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கூட்டத்துக்கு மத்தியிலே आज के दिन दुनियादारी के समान रहने वाले लोगों की भीड़ में கர்த்தர் ஒரு சிறு கூட்டத்தை காண்கிறார்। एक छोटी सी भीड़ को परमेश्वर देख रहा அங்கே है। எழுதப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर लिखा है தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில பேர் சந்தேகி உனக்கு உண்டு। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अब तक अशुद्ध नहीं किया है। அவர்கள் பாத்திரவான்களாய் இருந்தபடியினால் वे लोग योग्य होने के कारण பெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோடு உடன் நடப்பார்கள்। वे लोग श्वेत वस्त्र पहनेंगे और मेरे साथ घूमेंगे। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூया। அவர்கள் பாத்திரவான்களாய் இருந்தபடியினால் वे लोग इस योग्य हैं, பெண் வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் என்னோடு உடன் நடப்பார்கள்। श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। யார் பெண் வஸ்திரம் தரிக்கிறார்கள்? कौन श्वेत वस्त्र पहनते हैं? தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரிடத்தில் ஆரம்பத்தில் கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட விதத்தை மறந்தவர்கள் மத்தியிலே जो कोई आरंभ काल में मांग कर पाया हुआ परिस्थिति में தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில கூட்டத்தார் अपने वस्त्र को जो अभी तक अशुद्ध नहीं किया है, அதாவது தங்கள் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை பழமையாக்கி போடாதவர்கள் जो कोई अपने उद्धार के वस्त्र को पुराना न किया हो, கர்த்தர் பார்க்கிறார்। परमेश्वर देखता है। ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், हर एक कलीसिया से परमेश्वर कहता है। 7 சபைகளை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது। 7 कलीसिया के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஆண்டவர் தனிப்பட்ட மனுஷர்களோடு இடைப்பட்டு பேசவில்லை। हर एक कलीसिया में हर एक व्यक्ति के साथ नहीं बात किया। வெளிப்படுத்தலின் வீட்டுக்கு வாசியுங்கள்। पवित्र प्रकाशित वाक्य को घर में जाकर पढ़िए। அந்தந்த சபையின் தூதனுக்கு கர்த்தர் எழுதுகிறார்। हर एक कलीसिया के दूत के लिए लिखता है। கர்த்தருடைய தூதர் அந்தந்த சபையின் தூதன் என்பது சபையின் மேய்ப்பன்। हर एक कलीसिया के दूत का मतलब उस कलीसिया का चरवाहा, சபையின் ஊழியக்காரன், समय कलीसिया का सेवक। சபையின் மேய்ப்பன், சபையின் ஊழியக்காரனுக்கு ஆண்டவர் வார்த்தை கொடுத்து परमेश्वर उस कलीसिया का सेवक या कलीसिया का चरवाहा से बात करके அவர் மூலமாக சபைக்கு பேசுகிறார்। उनके द्वारा कलीसिया के लोगों से बात करता है। சர்தை தூதன் சபைக்கு சர்தை சபைக்கு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை, सर्दीस को संदेश किस प्रकार दिया गया? சர்தை சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டிய வார்த்தை, सर्दीस की कलीसिया के दूत को ये लिख। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग சபையில தான் இருக்காங்க, कलीसिया में ही रहते हैं, சபையில தான் இருக்காங்க, कलीसिया में ही रहते हैं, வருஷக்கணக்கா இருக்காங்க। कई सालों से रहते हैं। ஆனா लेकिन ஆரம்பத்தில் அவர்கள் கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட விதத்தை மறந்து जो भी कोई बातें उन्होंने प्राचीन काल में परमेश्वर से मांग कर पा लिया था, இன்றைக்கு அவர்கள் சாகிறதுக்கு ஏதுவாய் அல்லது அவர்களுடைய ஆத்மா சாகிறதுக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறது। आज के दिन उनकी प्राण जो मर मिटने के समान है, ஆத்மாவில் பலன் இல்லை, उनकी आत्मा में बल नहीं है, ஆத்மா சாகிறதை குறித்து அவர்களுக்கு கவலை இல்லை। उनका प्राण जो मर मिटने वाला है उसके प्रति कोई चिंता नहीं है। தாங்கள் ஆரம்பத்தில் கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட விதம் என்னது என்பதை மறந்து போனார்கள்। प्राचीन काल में हमने किस प्रकार परमेश्वर से मांग कर पा लिया है उसे भी वो भूल गए हैं। இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஆசீர்வதித்த போது आज के दिन जब परमेश्वर ने उनको आशीष किया, அன்றைக்கு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் விழுந்து கிடந்த ஆரம்ப நிலைமை மறந்து போனார்கள்।
उन दिनों में जब वो प्राचीन काल में परमेश्वर की चरण स्थान में घिरे पड़े रहते थे, वो सब भूल गए। இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தார் சபையிலே இருக்கிறார்கள். ऐसे भीड़ के लोग भी कलीसिया के बीच में बैठे हैं। இந்த கூட்டத்தார் மத்தியிலே சிலரை கர்த்தரை கர்த்தர் பார்க்கிறது. इस भीड़ में रहने वालों की भी और भी परमेश्वर का नजर लगा हुआ है। இந்த கூட்டத்தார் மத்தியிலே ஒரு சிலர் தங்கள் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ऐसे भीड़ के लोगों के बीच में भी कुछ लोग अपने वस्त्र को अशुद्ध करने से बचा कर रखे हैं। தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுத்தப்படுத்தாத மக்கள், अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए தங்கள் हैं। வஸ்திரங்களை அசுத்தப்படுத்தாத சிலர் अपने वस्त्र को जो अशुद्ध नहीं किए हैं, அவர்கள் பாத்திரவான்களாய் எண்ணப்பட்டபடியினால் वे इस योग्य हैं। வெண் வஸ்திரம் தரித்தவர்களாய் என்னோடு கூட நடப்பார்கள். श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। உலகத்தில் வெண் வஸ்திரம் தரிப்பதல்ல, दुनिया में श्वेत वस्त्र पहनना नहीं। இது வெண் வஸ்திரம் சபையிலே ஆராதிக்கும் போது நாம் தரித்துக் கொண்டு வருகிறோம். ये सफेद वस्त्र आराधना में हम आते समय पहन कर आते இது हैं। எதற்காக? ये किस लिए? தேவனுடைய பிள்ளைகள் வெண் வஸ்திரம் பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு ஆண்டவரை தொழுது கொள்வதற்காக இது ஒரு வெண் வஸ்திரம் ஒரு அடையாளம். ये सफेद वस्त्र हम इसलिए पहनते हैं कि हमारा परमेश्वर को एक पवित्रता और शोभायमान होकर उसकी दर्शन करें। முதலாவது தேவனுடைய பிள்ளைகள் கொஞ்சம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். सर्वप्रथम हमको ये जानना है, சபையிலே கூடி வருகிற விசுவாசிகள் कलीसिया में इकट्ठा होने वाले विश्वासी लोग, ஒரு ஆள் 1000 ரூபாய்க்கு பட்டு சேலை கட்டிட்டு வரும். एक व्यक्ति 1000 रुपए का साड़ी पहन के आएगी, ஒரு ஆள் 5000 ரூபாய்க்கு பட்டு கட்டும். एक बहन 5000 का साड़ी पहन के आएगी। இல்லாதவங்க அதை பார்த்து கஷ்டப்படுவார்கள். लेकिन जिसके पास नहीं है वो उसे देखकर बड़ी तकलीफ उठाएंगे। ஏழை பணக்காரன் என்கிற பாகுபாடு உள்ளே வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஸ்கூலிலே யூனிஃபார்ம் வைத்திருக்கிறார்கள். गरीब और अमीर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म रखा जाता है। அதே போல தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை ஆராதிக்க வரும்போது उसी प्रकार परमेश्वर के लोग जब आराधना करने के लिए आते हैं, இப்படிப்பட்ட பாகுபாடுகள் உள்ளே வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை ஆராதிக்க வரும்போது வெண் வஸ்திரம் தரிக்கிறார்கள். इस प्रकार का मतभेद हमारे बीच में न आए, इसलिए आराधना में आते समय सब कोई सफेद वस्त्र पहनते हैं। உலகத்தில் வெண் வஸ்திரம் தரித்து கர்த்தரை ஆராதிக்கிறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை. इस दुनिया में सफेद वस्त्र पहनकर परमेश्वर की आराधना करने से कोई लाभ नहीं। ஜனக்கூட்டங்களுக்கு மத்தியிலே ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் பூர்வ வழியில் நடக்கிறோமா என்பதை பார்க்கிறேன். केवल यही जांच कर देखना है कि उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में क्या हम प्राचीन काल के मार्ग में चलते हैं या नहीं। கர்த்தர் நம்மை பார்க்கிறார். परमेश्वर में देखता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வெண் வஸ்திரம் தரிப்பதற்கு பாத்திரவான்களாய் காணப்படுகிறவர்கள் எவர்களோ जो कोई श्वेत वस्त्र पहनने के लिए योग्य है, அவர்கள் வெண் வஸ்திரம் தரித்து கர்த்தரோடு கூட நடப்பார்கள். वे श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके साथ घूमेंगे। அப்படினால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிற விசுவாசிகள் इसलिए उद्धार पाए हुए विश्वासियों के भीड़ में रहने वाले लोग, நீங்கள் அவர்களை இவர்களை பார்க்க வேண்டாம். आप इनको उनको मत देखिए। ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அசுத்தப்படுத்தின சிலர் உண்டு. कुछ लोग हैं जो अपने उद्धार के वस्त्र को अशुद्ध कर दिए हैं। ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அசுத்தப்படுத்தின மக்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். भले आप लोग उस लोगों के बीच में जी रहे हैं जो अपने वस्त्र को अशुद्ध कर दिए हैं। கர்த்தருடைய பார்வையில் நீங்கள் வெண் வஸ்திரம் தரிப்பதற்கு தகுதி உள்ள பாத்திரமாய் காணப்படுகிறீர்களா? यदि आप लोग परमेश्वर की नजर में श्वेत वस्त्र पहनने के लिए योग्य हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய ஜெயம் கொண்டவர்களாய் பார்க்கிறார். परमेश्वर आपको जीत पाया हुआ के रूप में देखता है। கர்த்தர் உங்களுக்கு வெண் வஸ்திரம் தருகிறார். आपको परमेश्वर श्वेत वस्त्र देता அந்த है। வெண் வஸ்திரத்தை தரிக்கிறவர்கள் श्वेत वस्त्र को पहनने वाले அவரோடு கூட நடப்பார்கள். उसके साथ साथ चलते हैं, அவரோடு கூட நடப்பார்கள். उसके साथ साथ चलते हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் சபைக்கு வருகிறவர்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய காரியங்கள் जो कलीसिया के अंदर आने वालों के अंदर इस प्रकार के विचार होना है। இந்த ஒரு அறிவு நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். ये जानकारी हमारे हर एक के अंदर होवे। ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மத்தியிலே उद्धार पाए हुए विश्वासियों के बीच में தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய நடக்கைகளை உலகத்தார் பார்க்கிறார்கள். हमारा चाल चलन दुनिया के लोग देखते हैं। அப்படினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நடக்கை பூர்வீக பாதையில் நடக்க வேண்டும். इसलिए हम अपने प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। மாத்திரமல்ல வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, केवल वो नहीं, पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा गया है, மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், यदि शारीरिक तौर से रहोगे तो मर जाओगे, மாம்சத்தின் கிரியைகளை அடித்தால் பிழைப்பீர்கள். शरीर के कामों को यदि नष्ट करेंगे तो जीवित रहोगे। தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள். जो हम उद्धार पाए हैं उसके संतान हैं। அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்தவர்கள் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ जो भी कोई उसके नाम के निमित्त उद्धार पाए हैं और उसे जितने भी
लोगों को परमेश्वर उनका संतान कहलाने का अधिकार देता है। யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, जो भी कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखे उसे मान लेते हैं, அவர்களெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்கள். वे सब कोई यीशु मसीह के संतान कहलाए जाते हैं। இந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் ये यीशु मसीह के संतान ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவிலே उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में ஆவியினால் நடத்தப்பட வேண்டும். आत्मा जी के द्वारा अगुवाई किया जाना है। ஆவியினால் நடத்தப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा जी के द्वारा अगुवाई किया जाना है। ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். जो पवित्र आत्मा जी के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाते இன்றைக்கு हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். आज के दिन हम अपने आप को जांच कर देखेंगे। ஆவியினால் நடத்தப்படுவோமையானால் यदि हम आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் நம்மை பார்த்து परमेश्वर हमें देखकर கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதியுள்ள பாத்திரமாக நினைப்பார். हमें उसके राज्य का योग्य पात्र बनाएगा। நம்முடைய ஜீவித்தை பார்க்கணும். हमारे जीवन को देखना है। ரட்சிக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய விசுவாச சகோதரி जो उद्धार पाया हुआ आत्मिक विश्वासी கஷ்டப்பட்டு தன் பிள்ளையை வளர்த்தார்கள். अपने बच्चे को बड़ी तकलीफ में बढ़ पाला। அவர்கள் விசுவாசிகள் वे विश्वासी हैं। கஷ்டப்பட்டு தன் பிள்ளையை படிக்க வைத்து उन्होंने बड़ी तकलीफ में अपने बच्चों को पढ़ाया அந்த பையன் நல்லா படிச்சான். और वो लड़का अच्छा सीखा, அவன் நல்ல இன்ஜினியர் ஆனான். वो बड़ा इंजीनियर बन गया। ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த சகோதரி இந்த பையனுக்கு நல்ல ஆவிக்குரிய ஜீவித்தை குறித்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறார்கள். लेकिन ये बहन अपने बच्चे को आत्मिक जीवन के प्रति शिक्षण देती थी। நாம இப்படி நடக்கணும். हम ऐसा ही चलना चाहिए। நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசி ஆவிக்குரிய இப்படி நடக்கணும். हम उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग हैं, आत्मिक लोग ऐसा ही चलना चाहिए। அவன் எவ்வளவோ சொல்லி கொடுத்தும் कितनी बार सिखाने पर भी அவன் மகன் அதை கேட்ட பாடில்லை. उनका बेटा ने उसे सुनाई नहीं। ஒரு வருஷம் சிச்சை கொடுத்தார்கள். एक साल सिखाया, ஒரு வருஷம் एक साल। நீ படிச்ச இன்ஜினியர் ஆனது பெரிய காரியம் இல்ல. तू पढ़ लिख कर इंजीनियर हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। உனக்கு படிப்பதற்கு ஞானம் தந்தவர் கர்த்தர். तुझे पढ़ने के लिए ज्ञान दिया परमेश्वर ने। நீ ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறாய். उद्धार पाकर परमेश्वर का संतान बने हो। ஆகவேதான் நீ ஆவியானுடைய நடத்துதலுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். इसलिए तुम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई का पालन करो। ஒரு வருஷம் சொன்னார்கள். एक साल बताया, ஒரு வருஷம் சொல்லி ஆவியானுடைய நடத்துதலுக்கு ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. एक साल सिखाकर भी पवित्र आत्मा जी की बात नहीं माना। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் அந்த சகோதரனை எடுத்துக்கொண்டார். परमेश्वर ने उस भाई को उठा लिया, மரித்து போனார். वो मर गया। ஆவிக்குரியவர்களாய் வாழாதபடிக்கு மரித்து பிரயோஜனம் இல்லை. पवित्र आत्मा आत्मिक व्यक्ति न बनकर जीने से कोई लाभ नहीं। ஆண்டவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் जो कहते हैं कि हमने परमेश्वर को मान लिया है, ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். आत्मिक रीति से हम चलाए जाना है। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நடத்துகிறது யாரு? आज के दिन तुमको कौन चला रहा है? ஆவியானவர் நடத்துகிறாரா? क्या पवित्र आत्मा जी आपको चलाता है? அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் நடத்துகிறார்களா? हमारे पड़ोसी लोग तुमको चला रहे हैं? குடும்பத்தார் நடத்துகிறார்களா? क्या तुम्हारे परिवार के लोग चला रहे அல்லது हैं? மனசு மாம்சம் விரும்பினபடி நடந்து या கொண்டிருக்கிறாய்? तुम अपने मनमानी अनुसार जी रहे हो? ஆவியானவரை நடத்த வேண்டும். पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई करना है। ஆவியானவரை நடத்துதலுக்கு கீழ்ப்படியாவிட்டால் जो कोई पवित्र आत्मा जी की अगुवाई का पालन नहीं करेंगे, தேவனுடைய பிள்ளை எவ்வளவு படித்திருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. कितना भी पढ़े लिखे हो उससे कोई लाभ नहीं। பிள்ளைகள் என்ஜினியராக மாற வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்பட்டார்கள். भले आप चाहते हो कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, பிள்ளைகள் ஆவியானவரால் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற காரியத்தில் நீங்கள் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். आप लोग अपने बच्चे पर ये ध्यान देना है कि क्या मेरा बच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाता है या नहीं। பெற்றோர்களுக்கு சந்தோஷம். बालक बड़े खुश हो जाते हैं। பிள்ளைகள் படித்து மேல வரும்போது பெரிய சந்தோஷம். जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं तो बड़ा आनंद हो जाते हैं। பிள்ளைகளை படிப்பிலேயே கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். सदा बच्चों की पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவி எப்படி இருக்குது என்பதில் அக்கறை இல்லை. लेकिन बच्चों के आत्मिक जीवन किस प्रकार है उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। ஆவிக்குரிய ஜீவித்தை குறித்து அக்கறை இல்லாமல் பிள்ளைகளை வளர்க்கிறவர்கள் जो आत्मिक जीवन के प्रति कोई चिंता नहीं रखने वाले, அவர்கள் ஆவியானவர் அவர்களை நடத்துகிறார் என்று சொல்ல முடியாது. हम उनको देखकर ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा जी उनकी अगुवाई करता है। ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனை நடத்தினார். यदि पवित्र आत्मा जी किसी व्यक्ति को चलाए, அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை ஆவியானவருடைய நடத்துதலுக்கு கீழ்ப்படி ஒப்பு கொடுப்பார்கள். वे अपने बच्चों को भी पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के लिए समर्पण करेंगे। அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆவியானவருடைய நடத்துதலுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். हमारे जीवन में पवित्र
आत्मा जी की अगुवाई के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹೋದರರಿಂದ एक विश्वासी भाई था, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವೇಳೆ ಕಾತುಕೊಂಡಿದ್ದ एयरपोर्ट में काम करते थे। ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವೇಳೆ ಪತ್ತ நல்ல ஒரு விசுவாசி एयरपोर्ट में काम करने वाले एक अच्छा विश्वासी, நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய சகோதரன் एक आत्मिक भाई, ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் நல்ல ஒரு வாஞ்சை आत्मिक जीवन में उनको बड़ी लालसा। ஏர்போர்ட்ல வேலை பார்த்தாலும் ஆவிக்குள்ள மனுஷன் ஒரு பெரிய வாஞ்சை भले वो एयरपोर्ट में काम करते थे लेकिन उनके मन में आत्मिक जीवन के प्रति बड़ी இன்னைக்கு आस्था நம்ம थी। வாழ்க்கையில அப்படி ஒரு நல்ல உத்தியோகம் கிடைத்தால் आज के दिन यदि हमको ऐसी बड़ा ही कोई पद मिल जाए, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள பெருமை பெறுகிறது परमेश्वर के लोगों के अंदर एक घमंड होती है। ஒரு மனுஷன் உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பானேயானால் यदि कोई व्यक्ति सच्चाई रीति से उद्धार पाया हो, உண்மையாய் ஆவிக்குரிய மனுஷனாய் இருப்பானேயானால் यदि सच्चाई से आत्मिक व्यक्ति हो, அந்த மனுஷனுக்குள்ள பெருமை வராது उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल घमंड न होगी। எந்த அளவுக்கு கர்த்தரை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துகிறாரோ जितना भी अधिक से परमेश्वर को आशीष करे, அந்த அளவுக்கு தேவ சமூகத்தில் தன்னை தாழ்த்துவார் उतना ही वो अपने आप को नम्र करेंगे। மரத்தை கனியினால் அறிவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொன்னார் परमेश्वर ने कहा कि वृक्ष को फल से पहचान पाओगे। ஒரு மனுஷனுடைய நடத்தை வைத்து மனுஷனுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நாம் கணக்கிட முடியும் किसी व्यक्ति की चाल चलन से पहचान सकेंगे कि आत्मिक स्थिति किस प्रकार है। சவுடைய வஸ்திரத்தின் மீது அவருக்கு ஒரு பெரிய நல்ல ஆசை उस भाई को कपड़े पर बहुत ही इच्छा थी। நல்ல டீசென்ட்டா ட்ரெஸ் பண்ணுவாரு अच्छे डिसेंसी में ड्रेस करते थे, நல்ல அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி போவார் बहुत अच्छे से ड्रेस करके जाते थे। ஒரு வஸ்திரத்தை அவ்வளவு அழகா உடுத்துறது அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆசை उनका अपना कपड़ा एकदम टिप टॉप में पहनने में एक बड़ी इच्छा। ஆனா ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே நல்ல ஒரு அனுபவம் आत्मिक अनुभव में भी अच्छे श्रेष्ठ थे। ஆனா உள்ளத்துல ஒண்ணா பேசினா एक दिन परमेश्वर ने उनके मन में बात किया, உன்னுடைய வஸ்திரத்தை நீ மாற்ற வேண்டும் तू अपने वस्त्र को बदल दे, உன் வஸ்திரத்தை நீ மாற்ற तू வேண்டும் अपना वस्त्र बदल दे। நீ தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகும்போது परमेश्वर के मंदिर में जब जाएगा அல்லது வேற ஒரு காரியமாய் ஊழியத்தின் பாதையிலே வெளியே செல்லும் போது या किसी काम से जब तुम सेवा में बाहर जाओगे, இவ்வளவு நீட்டா இவ்வளவு அலங்காரமாய் நீ போகிறாய் तुम कितनी सजाकर कितनी अलंकार के साथ जाते हो, உனக்கு அதன் மீது ஒரு பற்றுதல் இருக்கிறது इसलिए कि तुमको उसमें अपना मन लगाए हो। நீ இந்த நாள்ல இருந்து तुम आज के दिन से உன்னுடைய Dress உன்னுடைய வஸ்திரத்தை நீ மாற்றி तू अपना कपड़ा बदल दे, உன் அலங்கார வஸ்திரத்தை நீ மாற்றி तुम अपने अलंकार भरी वस्त्रों को बदल दे। நீ ஜிப்பா போட வேண்டும் तुम केवल एक जिब्बा पहनना நீ है, ஜிப்பா போட வேண்டும் जिब्बा पहनना है। ஆவியார் உணர்த்துகிறார் पवित्र आत्मा जी ने उस भाई से बात किया, ஆவியார் உணர்த்துகிறார் पवित्र आत्मा जी ने बात किया, சகோதரர் ஜெபித்தாரா भाई ने प्रार्थना किया, ஆண்டவரே हे परमेश्वर, நீ ஆவியானவர் என்னை நடத்துவாரானால் यदि पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करे, நீ சொல்கிற இந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் आप जो कहते हो इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ஆனால் लेकिन நீர்தான் என்னை நடத்துகிறீர் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு आप ही मुझे चला रहे हो इसे जान लेने के लिए வெள்ளை ஜிப்பாவும் வேட்டியும் நான் கடையில போய் காசு கொடுத்து வாங்க மாட்டேன் सफेद जिब्बा और लुंगी मैं नहीं खरीदूंगा। நீர் என்னை நடத்துகிறீர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு आप मुझे चला रहे हो, अगुवाई कर रहे हो, इसे यदि मैं जान लूं, நான் அதை வாங்க மாட்டேன் मैं खुद जाकर नहीं நீர் खरीदूंगा। என்னை நடத்தும் आप मुझे चलाइए। ஆவியாருடைய நடத்துதலுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के लिए समर्पण किया। ஏர்போர்ட்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சகோதரன் एयरपोर्ट में काम करने वाला एक भाई, கை நிறைய சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் आप भर कर कमाई तन्ना लेने वाला भाई, ஆவியார் உணர்த்துகிறார் पवित्र आत्मा जी ने उसे कहा, ஆவியார் நடத்துகிறார் पवित्र आत्मा जी ने उसकी अगुवाई किया। கர்த்தருடைய நடத்துதலுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒப்பு கொடுத்தார் जब उसने पवित्र आत्मा जी की अगुवाई को मान लिया, கர்த்தர் என்னை நடத்துவது உண்மையானால் கர்த்தர் என் தேவைகளை எப்படி சந்திக்கிறார் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்திருந்தார் कोई यही इंतजार से बैठा हुआ था कि यदि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे तो किस प्रकार मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। ஒரு வாரம் கழித்தது एक हफ्ता बीत गया, சகோதரன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை उस भाई ने सोचा ही नहीं। அந்த சகோதரனுடைய பாஸ்டர் उस भाई का पास्टर, அவருக்கு தைத்திருந்த ஒரு வேட்டி ஜிப்பாவை எடுத்து वो पास्टर जी जो अपने लिए सिलाया था एक जिब्बा और लुंगी लेकर எதிர்பாராத விதத்தில் अचानक स्थिति में சகோதரனை அழைத்து एकाएक उस भाई को बुलाया। எனக்கு தைத்தது उसने कहा कि ये मैंने अपने लिए सिलाया था, ஆனா இதை நீ வைத்துக்கோ लेकिन इसे तू अपने लिए रख। பாஸ்டர் தனக்கு தைத்திருந்த வேட்டியை ஜிப்பாவை எடுத்து ஒரு கையில கொடுக்கிறார் पास्टर जी ने जो अपने लिए सिलाया था उस जिब्बा और धोती उसके हाथ में दे दिया। புரிந்து கொண்டார் अब ये जान गया ஆவியானவர் என்னை நடத்துகிறார் कि पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई कर रहा है, ஆவியானவர் என்னை நடத்துகிறார் पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई कर रहा है, ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் पवित्र आत्मा जी के द्वारा अगुवाई किया जाने वाला एक जीवन बिताना है। ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் கூடுகிற விசுவாசிகளுடைய கூட்டத்துக்குள்ளே उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग इकट्ठा होने वाले झुंड में தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் பூர்வீகமாக
प्राचीन काल के मार्ग में चलना है, നവീനകാല ഉപദേശത്തിലല്ല, नवीन काल के उपदेश के अनुसार नहीं, പൂർവകാല ഉപദേശത്തിലെ प्राचीन काल के मार्ग में കേട്ട് കற்றுകൊണ്ട സത്യത്തിലെ जो भी हमने सुना है उस सच्चाई में தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கும் நடக்க வேண்டும். आज के दिन भी हमें चलना है। ஆவியினால் ஏவப்பட்டு உணர்த்தப்பட்டு நடத்துகிற ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். आत्मिक रीति से सुझाया गया हुआ बातों में चलना है। அல்லேலூயா 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 அல்லேलूया। மாத்திரமல்ல, केवल नहीं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் சில காரியங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். और कुछ बातें बताकर समाप्त करती हूँ। கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நம்ம சபைக்குள்ளே விசுவாச மக்களுக்கு மத்தியிலே परमेश्वर के लोग हमारी कलीसिया में विश्वासी लोगों के बीच में ஒரு நீதி உள்ள வாழ்க்கை வாழணும். एक धर्ममय जीवन बिताएं। நீதி உள்ள வாழ்க்கை, धर्ममय जीवन, பூர்வ பாதையில் நடக்கணும். प्राचीन काल के मार्ग में चलना है, ஆவியினால் நடத்தப்பட வேண்டும். आत्मा जी के द्वारा अगुवाई किया जाना है, நீதி பாதையில் நடக்கணும். धार्मिक जीवन में चलना है। சங்கீதம் 23:3 தாவீது சொல்கிறார், भजन संहिता 23:3 में दाऊद कहता है, நீதி பாதையில் நீர் நடத்துகிறீர், मुझे धर्म में रास्ते में चलाते हो, நீதி பாதையில் நடத்துகிறீர். मुझे धार्मिक रास्ते में चलाते हो। ஆராதிப்பது மட்டுமல்ல, केवल आराधना करना नहीं, தசமபாக கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல, केवल दशमांश देना नहीं, வெண்வஸ்திரம் அணிகிறது மட்டுமல்ல, केवल सफेद वस्त्र पहनना नहीं, சடங்காச்சாரங்களை கைக்கொள்ளாமல் रीति रिवाज का पालन न करते हुए வேறுபட்ட வாழ்க்கை நடப்பது மட்டுமல்ல, केवल अलग किए गए रास्ते में चलना नहीं, நீதி உள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். बल्कि धर्म के मार्ग में चलना है। நீதி உள்ள வாழ்க்கை, धर्म के मार्ग, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் நமக்கு என்று நினைக்க கூடாது. हम जो भी कमाते हैं वो सब हमारा बोलकर न सोचे। ஒரு அருமையான ஏழை சகோதரன் இருந்தார். एक गरीब भाई था, அவர் தன்னுடைய ஏழ்மையான நிலைமையிலே वो अपनी गरीबी परिस्थिति में भी கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டு வாழும்போது परमेश्वर को जब स्थिर कर लिया, ஒரு சின்ன வேலையில போய் சேர்ந்தார். एक छोटा नौकरी उसे मिला, கொஞ்சம் சம்பளம், थोड़ा सा तनख्वाह, கொஞ்சம் சம்பளம் தன் வீட்டுக்கே போதாது. उसका जो पगार था वो खुद के लिए नहीं पूरता था। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसी अवस्था में கர்த்தர் படிப்படியாக ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினார். परमेश्वर उसको धीरे धीरे आशीर्वाद करने लगा। தனக்கு கூட போகாத ஒரு சின்ன சம்பளத்திலிருந்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை உயர்த்துகிறார். जो थोड़ा सा पगार उसको मिलता था, उस पगार से परमेश्वर से आशीष करने लगा। நினைக்கிறார், उसने सोचा, எவ்வளவு தாழ்மையில இருந்தேன், मैं कितनी दीनता में था, இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை இவ்வளவு கை நிறைய சம்பளமாக வைத்திருக்கிறார். आज के दिन परमेश्वर मुझे आशीष करके हाथ भर के मुझे पगार दिया है। நான் சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியம் எல்லாம் எனக்குரியதல்ல. मेरा जो भी कमाई है सब मेरा नहीं है। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் எத்தனை ஆயிரம் சம்பளம் கொடுத்தாலே, आज के दिन परमेश्वर कितना ही 1000 पगार दे, அவங்க சம்பளம் எல்லாம் தங்களுக்கு தான் என்று நினைக்கிறார்கள். वे सोचते हैं कि अपना सारा कमाई हमारा है। எத்தனை எவ்வளவு ஆயிரம் பிக்சர் போட முடியும், कितना 1000 फिक्स में डालेंगे, எவ்வளவு சீட்டு கட்ட முடியும், कितना बिसी डालेंगे, எவ்வளவு சேர்த்து வைக்க முடியும், कितना जमा करके रखेंगे। இந்த எண்ணமே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. यही विचार उनके मन में चलता रहता है। இவர்கள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய விசுவாசி. ये आत्मिक विश्वास ही नहीं இந்த है। சகோதரனுக்கு கூட ஒரு எண்ணம் வந்தது. इस भाई के अंदर एक विचार आया, அவர் நீதியான கிரியை செய்ய தீர்மானித்தார். उन्होंने एक धार्मिक काम करना सोचा। கஷ்டப்படுகிற ஒரு ஊழியக்காரன் குடும்பத்தை பார்த்தார். एक गरीबी अवस्था में रहने वाले एक सेवक का परिवार को देखा, அந்த குடும்பத்தை முழுவதும் பொறுப்பெடுத்தார். उस परिवार को पूरी तरह से जिम्मेदारी ले लिया, அந்த குடும்பத்துக்கு போதுமான ரேஷன் மாதம் முழுவதும் நிரப்பி கொடுக்கிறார். उस परिवार को महीने में जो रेशन की जरूरत होती है उसे भर के दिया, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்தை பொறுப்பெடுத்து उस परिवार का जिम्मेदारी लिया, அந்த குடும்பத்துக்கு மாதத்துக்கு போதுமான ரேஷன் நிரப்பி கொடுத்து उस महीने में जितना रेशन लगता है सब दिया, அந்த குடும்பத்தை பராமரிக்க ஒப்பு கொடுத்தார். और उस परिवार को पालन करने के लिए समर्पण किया। கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर उसे आशीष किया, அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுத்தார். उनके बच्चों को परमेश्वर ने अच्छा ज्ञान दिया। பிள்ளைகள் படித்து बच्चे पढ़ लिख कर பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் நல்ல புரியாதவர்களாய் மாறினார்கள். दोनों बच्चे जो है बड़े बन गए। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग நீதி உள்ள வாழ்க்கை வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். धर्म के मार्ग में चलना सीखो, நீதி உள்ள வாழ்க்கை. धार्मिक जीवन। கஷ்டப்படுகிற ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய கையின் பிரயாசம் எவ்வளவு போகிறது. गरीब लोगों के लिए हमारे हाथ की कमाई कितना जीत जाता है। இன்னைக்கு இப்படி வாழ்க்கை கத்து பார்க்கிறார். आज के दिन परमेश्वर को देखता है, தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை கத்து பார்க்கிறார். परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर देखता है। ஒரு விசுவாசி வியாதிப்பட்டு படுத்திருப்பார்களானால் यदि कोई विश्वासी बीमार रहे, இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முன்னிருக்கிறீர்கள். आज के दिन कितने
कितने लोग उनकी मदद करने के लिए आगे जाते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கேட்டா சொல்லுகிறார்கள், இன்னைக்கு அநேகம் சொல்லுகிறார்கள். पूछने पर कहते हैं ஊர் நாட்டுல அப்படி இல்ல. गांव में वैसा नहीं। ஆமையை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு வந்தது அவங்களுக்கு தான். मुंबई शहर में जिसको भी जो होता है वो उसी का ही है। இதுக்கு பழமொழி சொல்ல கற்றுக்கொண்டார்கள். अभी ये कहावत ऐसा भी कहने लगे हैं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள். जो उद्धार पाया हूं करके कहते हैं। ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவில் उद्धार पाए हुए लोगों के भीड़ में நீதி உள்ள வாழ்க்கை வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். धार्मिक जीवन सीखिए। அநேக காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. कई बातें पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை, தியானிக்க நேரம் இல்லை. लेकिन बताने के लिए समय और ध्यान करने के लिए समय नहीं है। புரிந்து கொள்கிறேன். समाप्त करती हूँ। தேவனுடைய சபையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் பூர்வ பாதையில் நடக்க வேண்டும். परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के लोग प्राचीन काल के मार्ग में चलना है। பூர்வ பாதை प्राचीन काल के मार्ग ஆவியினால் நடத்தப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा जी के द्वारा अगुवाई किया जाना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீதியான வாழ்க்கை வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். धार्मिक जीवन बिताना सीख लेंगे। இன்னைக்கு நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். आज हम अपने जीवन को जांच कर देखेंगे, நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? हमारा जीवन किस प्रकार है। நம்முடைய வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கை शुरुआत में जो हमारा जीवन था, இன்னைக்கு அநேகர் சொல்லுவார்கள், आज कई लोग बोलते हैं கழுத தேய்ச்சி தேய்ச்சி கட்டளமாய் போனது. गधा जो घिस घिस कर मूंगी बन गया। ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் அனுராயிருந்தவர்கள், जो आत्मिक जीवन में बड़े उत्साह थे, பூர்வகால உபதேசத்தில் நடந்தவர்கள், प्राचीन काल के उपदेश में चलते थे, இன்னைக்கு தேய்த்து 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 लेकिन आज के दिन घिस कर ஆத்மீக வாழ்க்கை சாவுக்கியதாய் இருக்கிறது. आत्मिक जीवन मर मिटने के समान है। இன்னைக்கு அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து கர்த்தர் எச்சரிக்கிறார். वैसे लोगों को देखकर परमेश्वर चेतावनी देता है, உன் ஆவிக்குரிய ஜீவியம் ஒன்றுமில்லாமல் போகிறது. आपके आत्मिक जीवन मर मिटने पर நீ है। மனம் திருப்புவாயானால் यदि तुम मन फिराओगे உனக்கு நல்லது. तुम्हारे लिए भला है, அல்லாவிட்டால் திருடன் வருகிறது போல எதிர்பாராத நேரத்தில் உண்மை வருவேன். नहीं तो चोर के समान मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எச்சரிக்கிறார். पवित्र आत्मा जी आपको चेतावनी दे रहा है। எல்லாரும் ஜெபிப்போம். हम सब प्रार्थना करेंगे, எல்லாரும் ஜெபிப்போம். हम सब प्रार्थना करेंगे। आंदोलन में तुझे अच्छा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। काल वेले काय मुझे नंदी परमेश्वर आपने दिया हुआ सुबह की समय के लिए धन्यवाद। कालते प्रयोजन प्रतिकोडुगलंदि चली आपने कहा है कि समय बुरा होने के कारण समय का उपयोग कर लो। ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತ ಮಾತನಾಡ್ತಿರಲಿ आपने हमको जो ये जीवन दिया है, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿತ ಮಾಡ್ತಿರಲಿ हमें उद्धार किया हुआ जिनमें ಜನங்களுக்குள்ளே उद्धार किया हुआ लोगों के बीच में, பூர்வகாலத்திலே ஆரம்ப நாட்களில் கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்தின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்து ஜீவிக்கிறார். प्राचीन काल के मार्ग में हम बने रहकर उसी में सीखकर पढ़ने के लिए, ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற வாழ்க்கை வாழ पवित्र आत्मा जी के द्वारा अगुवाई किया जाने वाला जीवन बिताने के लिए, அன்றைய நீதி உள்ள வாழ்க்கை வாழ धार्मिक जीवन बिताने के लिए ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபைதான். परमेश्वर आप हमारे को सहायता कीजिए। ஜனங்களுடைய கிரியைகளை கண்டு लोगों की क्रियाओं को देखकर ரட்சிக்கப்பட்ட கூட்டத்துக்குள்ளே வராத ஜனங்கள் जो अभी तक उद्धार पाए हुए भीड़ में नहीं आए हैं, அவர்களும் ரட்சிக்கப்பட்ட கூட்டத்துக்குள்ளே வந்து சபையாய் மாற वे लोग भी भीतर आकर एक उद्धार पाया हुआ भीड़ बनने के लिए ஆண்டவர் அனுகிரகம் செய்கிறார். परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए। உங்களுக்கு கொடுத்த காணிக்கைகளை அங்கீகரிங்க. परमेश्वर के लोगों ने दिया हुआ दान को प्रभु जी आप कबूल कीजिए। நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. आपके अच्छे नाम को महिमा कीजिए। உங்களுடைய தாழ்மை கரங்களில் हमें नम्र करके आप में समर्पण करते हैं। ரட்சகர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता, आमीन।